Okay. Now, here in last session, we already studied about the general information about amino acid classification. Okay, in this session, we continue for the next amino acids. Okay, by taking a brief review of the last lecture, and later on we continue for the further. Yes, this slide is visible to all of you. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Uh, as we know that there is a amino acid means both groups are present as a amino group and carboxylic group. Okay. So there is a so many biological and industrial functions for the amino acids are there. Okay. Later on, we studied about the its arrangement as a right hand side amino group is present, and at the left hand side amino group is present, and at the right hand side carboxylic group is present. Okay. For the next concept here, there is a stereochemistry property. All amino acids shows the uh, optical rotation property, or we called as a optical isomerism. Okay, so L alanine and D alanine, this structure is uh, considered by understanding the position of the amino group. If it is at the right hand side, then it is a D amino acid, and if amino group is present at the L side, it is L amino acid. And in biological systems, L amino acids are acceptable form. Okay, so all amino acids are L isomer in configuration when they are present in the biological systems. Except few amino acids, they are present with their D configuration. Okay, so after that, we started the classification of amino acids. In that, there are different ways of the classification of amino acids, like standard amino Hello, acid, ma'am. non-standard amino acid. Yes. तुम्ही ऍड करा हा, स्टुडंट्सला. बोला. स्टुडंट्सना ऍड करा. ओके, चालेल. मला मध्ये मध्ये सांगत चला. बरं झालं तुम्ही सांगितलं. आणि मीन वाईल म्हणजे स्टुडंटना जर ऍड करायचं असेल तर, कारण इथं काय झालेलं आहे, ॲटो ॲडचा ऑप्शन सध्या ऑन नाही आपल्या ह्या नवीन गुगल मीटसाठी. आणि मीन व्हाईल मग काय होतं, स्क्रीन शेअरिंग केलं की मग इकडे समजत नाही ना, स्टुडंटना ऑटो ॲडमिट होता येत नाहीये. ओके, ठीक आहे, काय हरकत नाही. जर कोण वेटिंगला असेल, मी तरी चॅटबॉक्स चालूच ठेवलेला आहे इकडे, तर तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये पण जे प्रेझेंट स्टुडंट आहेत त्यांनी टाईप करायचं, किंवा जस्ट आता जसं थांबवलं तसं सरळ सांगायचं. मग चालेल. मला वाटतं आता किती स्टुडंट झालेले आहेत, 17 झालेले आहेतच, आणि अजून काही स्टुडंट ऍड होत राहतील. म्हणून मीनवाईल मी म्हटलं इंट्रो घ्यायची. ओके, सो इकडे चॅट बॉक्स ठेवतोय आपण बाजूला ओपन. Some standard amino acids and non-standard amino acids are there. Standard means present in the protein structure, and genetic code is designed for that particular 20 amino acids. Okay, and non-standard amino acids means there is no genetic code for particular amino acids, and they are present outside of the uh, protein structure, or they are not used for the protein formation, as well as there is no particular role of that particular amino acid in the uh,
genetic code dictionary. Okay, no role म्हणण्यापेक्षा no any place for that particular amino acid in a genetic code dictionary, so that they are called as a non standard amino acids. त्याच्यासाठी सुद्धा काही एक दोन असे ऑप्शनल एक्सेप्शनल एक्झाम्पल्स वगैरे आपल्याला रेकग्नाइज करायला मिळतील. त्याच्यानंतर इसेन्शियल अँड नॉन इसेन्शियल अमायनो ॲसिड मीन्स nutritional importance. In that case, if they are required from the diet, then considered as a essential amino acids, and if they are not required from the diet, they are synthesized in body, then recognized as a non-essential amino acid. Okay, again, nature of side chain, their polar nature or hydrophobic nature, or we call as polar in the sense hydrophilic, hydrophobic nature, or reactive group containing amino acids. According to that, there is a different amino acids are present in the system and they are classified. So we consider here only these 20 amino acids for the classification purpose, and after that we already started the three group discussion here as a neutral amino acid, acidic amino acid, and basic amino acid. Okay, so for the neutral amino acid, there is a first group is hydrocarbon group containing chain, or hydrocarbon chains are present in the side chain. Okay, in that case, glycine is the important amino acid, which is थोडं डिस्टर्बच होते, सगळ्यांना ऍडमिट करून घ्यायचं म्हटलं तर एक 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 एक. Here 5 amino acids are present in case of hydrocarbon group containing amino acids: glycine, alanine, valine, and serine. Sorry, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. Okay, so for these amino acids, their starting three letters are three letter abbreviations considered as a, and single letter abbreviation is also defined for each amino acid. Okay, so I do not repeat this concepts abbreviation like concepts. I only highlight for the few important points as a here. ओके, मेसेज टूने ऑन केली, त्याच्यामुळे मग स्टुडंट कोण एनरोल होण्यासाठी वेटिंग क्यू मध्ये असतील तर त्या ठिकाणी एक बीप आवाज येईल मला, चालेल, काय हरकत नाही. ग्लायसिन इज नॉन पोलर, स्वीट, कलरलेस, क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल अँड ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह amino acid as a only one amino acid. Proteinogenic means प्रोटीन मध्ये प्रेझेंट असणारे अमायनो ॲसिड, त्यापैकी एकमेव अमायनो ॲसिड आहे की जे ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह आहे. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट अमायनो ॲसिड्स बघितले होते, त्यामध्ये alanine, methyl group is present as a side chain and it is also non-polar amino acid. Okay, for glycine, hydrogen valence is there. For alanine, methyl group is present, and for valine there is a branched chain amino acid is or branched side chain is present. Here blue color with the neon hydrogen as like other amino acids, and aliphatic side chain is present with the 3 carbon atoms CH, CH3, CH3. ओके, व्हॅलिन नंतर आपण मला वाटतं पुढं बघितलेलं आहे ल्युसिन. इट इज ऑल्सो ब्रांच्ड चेन अमायनो ॲसिड. वन ॲडिशनल CH2 group is present in the chain with respect to valine, and it is also branched chain aliphatic amino acid with the non-polar nature. And then isoleucine, only structural rearrangement is there, and remaining number of hydrogen, number of carbon, number of methyl groups, all these concepts are similar to that of leucine, only structural rearrangement is there. Okay, after this there is a sulfur containing 2 amino acids are present as a cysteine and methionine.
Okay, in case of cysteine, SH group is present. Because of this SH group, disulfide bond formation is possible, and this cysteine sulfhydryl group is highly reactive. So this in amino acid is involved in the different biochemical reactions as well as protein stabilization. And similarly, methionine, N-formyl methionine molecule is formed, which is added as the first amino acid during the translation procedure. Okay, this amino acid also contains sulfur atom, and it is also non-polar in nature. Okay, and hydroxyl group, मला वाटतं hydroxyl group पण आपण डिस्कस केलेला आहे मागच्या लेक्चरला. So here one important function is that because of hydroxyl group in the side chain is CH2OH. This amino acid is polar, hydrophilic, and highly reactive amino acid. Okay, then 309, similar to that of serine, hydroxyl group is present as a CHOH and CH3. And same function, highly reactive, hydrophilic, etc. Then येस, आपण प्रोलिनचं स्ट्रक्चर डिस्कस केलं होतं आणि ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड 3 स्ट्रक्चर्स असल्यामुळे त्यावेळेस लेक्चरला आपल्याला टाइम सफिशियंट पुरणार नाही असं वाटल्यामुळे आपण प्रोलिनसाठी शिफ्ट झालो होतो. तर मीन व्हाईल इकडे ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड्स कव्हर करूया आणि परत प्रोलिन ॲज अ रिव्हिजन म्हणून पुन्हा स्टडी करूया. ओके, सो इथून आता आपलं आजच्या लेक्चरचं जे मॅक्झिमम डिस्कशन आहे म्हणजे पॉईंट टू पॉईंट और स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हे सुरू होईल. सो देर आर ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड्स आर ऑल्सो प्रेझेंट हिअर 3 ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड्स ॲज अ ओके. ॲक्च्युली नेहमी डिस्कस करताना आपण फिनिल ॲलॅनिन पासून सुरुवात करतोय. फिनिल ॲलॅनिन मीन्स दिस वन, phenylalanine, tyrosine and then tryptophan. Doesn't matter, पुढे मागे सिक्वेन्स झाला तरी काही हरकत नाही. Okay, phenylalanine, tyrosine and tryptophan, these are aromatic amino acids. Why these amino acids are called as aromatic amino acids? Because this ring like structure, this ring like structure is observed in their side chain. Okay, so that अमायनो ऍसिड रिंग आणि त्याच्यामध्ये हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते त्यांच्या रेझोनन्स फॉर्म मध्ये असणार आहेत. सो ऑल दीज अमायनो ऍसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज ॲरोमॅटिक अमायनो ऍसिड्स आणि ह्यांची एक प्रॉपर्टी आहे, दीज ॲरोमॅटिक अमायनो ऍसिड्स ऍब्सॉर्ब्स दी यूव्ही लाईट. सगळ्या अमायनो ऍसिडसाठी सेम कन्सेप्ट लागू आहे हे लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण इथे एकत्रच डिस्कस करतोय. दीज अमायनो ऍसिड्स ऍब्सॉर्ब्स दी UV light at 280 नॅनोमीटर. सगळ्यात महत्वाची प्रॉपर्टी आहे ही. aromatic amino acids absorbs the UV light at 280 nanometer, and so that the protein which contains these aromatic amino acids, they also have ability to absorb the 280 nanometer wavelength. ह्या वेव्हलेंथला 280 नॅनोमीटर वेव्हलेंथला ऍब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी आलेली आहे प्रोटीनना सुद्धा, जर त्याच्यामध्ये ॲरोमॅटिक अमायनो ऍसिड असतील तर. जर ॲरोमॅटिक अमायनो ऍसिड नसतील तर मात्र ही प्रॉपर्टी त्या प्रोटीन कडून दाखवली जाणार नाही. ओके, सो हे सगळ्यात महत्वाचे कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचे. ॲरोमॅटिक अमायनो ऍसिड मध्ये रिंग structure is present in the side chain and they absorb the UV light at 280 nanometer, blue color with ninhydrin. ही कॉमन प्रॉपर्टी या ग्रुपला सुद्धा लागू होते. आपण इंडिव्हिज्युअल स्ट्रक्चर बघतोय आता. ओके, फर्स्ट अमायनो ऍसिड इज फिनिल ॲलॅनिन. स्टुडंट वेटिंग साठी आहेत का? येस. Okay, here first amino acid is phenylalanine.
फिनिल ॲलॅनिन, त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन फिनिल ॲलॅनिन, एफ सारखं आपण जर एफ असेल तर आपण फिनिल ॲलॅनिन असं म्हणतो. फी एफचा फचा प्रोनाऊन्सिएशन आहे इकडे. त्याचं रिझन सांगते मी. तुम्ही म्हणाला मला काय मॅडम बकडं शिकवतात का काय, असं नाहीये. हे जे एफ लेटर डिझाईन केलेलं आहे तर सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशनसाठी, 3 लेटर ॲब्रिव्हिएशन PHE आहे फिनिल ॲलॅनिनसाठी, आणि सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशन एफ आहे या केसमध्ये. हे फिनिल ॲलॅनिनचं प्रोनाऊन्सिएशन वरून हे एफ घेतलेलं आहे, कारण आपल्याला प्रोलिन पण आहे पुढे. मग प्रोलिनसाठी पण पी आहे आणि फिनिल ॲलॅनिनसाठी सुद्धा पी आहे. त्यामुळे इकडे सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशन हे एफ डिझाईन केलेलं आहे फिनिल ॲलॅनिनसाठी. ओके, सो हियर in the side chain phenyl ring is present, this one, this is phenyl ring, and total side chain means CH2 phenyl ring. ओके, टोटल साईड चेन मध्ये इकडे कंपॅरेटिव्हली जर आपण बघितलं तर CH2 ग्रुप पण आहे बघा. CH2 and phenyl ring is present in the entire structure. Okay, so this amino acid is again non-polar aromatic amino acid, blue color with ninhydrin, and absorbs the UV light at 280 nanometer. नो डाऊट. आणि बऱ्याचदा ही फिनिल रिंग काढताना इथं जर तुम्ही बघितलं, मी इथं थोडंसं झूम करून दाखवते. ही जी साईड चेन आहे, ही साईड चेन तुम्ही सिंपल रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर्म मध्ये आता मी दाखवते अशी काढली तरी चालते, किंवा त्याला बऱ्याच कार्बन हायड्रोजन त्याच्या व्हॅलन्सी सगळ्या फुलफिल केली असंही स्ट्रक्चर दाखवलं तरी चालतंय, किंवा बाय डिफॉल्ट हायड्रोजन असतोच जर समजा कार्बनला पण व्हॅलन्सी नाही दाखवली तर. हा पण स्टँडर्ड रिप्रेझेंटेशनचा फॉर्मॅट आहे, त्यामुळे तुम्ही हा ड्रॉ केला तरी सुद्धा चालेल, काही हरकत नाही. ओके, हिअर नाव next amino acid is tyrosine. Here also same concept is observed here as a TYR 3 letter abbreviation and Y. आता आपल्याला इथं Y घ्यावं लागलं बघा, कारण आपण मागं 309 ला T घेतलं होतं, बरोबर आहे. 309 साठी सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशन T आहे. मग टायरोसिन साठी काय घ्यायचं तर टीच्या पुढे येणारं लेटर Y. स्पेलिंग मध्ये टी नंतर वाय येतो इथं, म्हणून मग टायरोसिन. ओके, अँड दिस अमायनो ऍसिड ऑल्सो कंटेन्स द फिनिल रिंग अँड हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेझेंट इन दी साइड चेन अलॉंग विथ फिनिल रिंग. फिनिल रिंग बरोबरच आपल्याला इकडे हायड्रॉक्सिल ग्रुप पण एक दिसणार आहे. फॉर एक्झाम्पल इथे मी तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवते. दिस वन, दिस इज टोटल साइड चेन स्ट्रक्चर. सो ओके, दिस साइड चेन, ओके, CH2 phenyl ring and then OH group is present. Okay, this is the side chain of tyrosine. तुम्ही अशी मगाशी दाखवलं तसंच अशी पण रिप्रेझेंट केले तरी चालते. ओके, CH टोटल फिनिल रिंग आणि सगळ्यात शेवटी एक कार्बन ॲटम जो आहे आपला रिंग मधला त्याला OH ग्रुप अटॅच आहे. फरक काय आहे, फक्त ऍडिशनल एक OH ग्रुप आहे आणि त्याच्यामुळे इथं काय झालेलं आहे, टोटल स्ट्रक्चर जे आहे ते हायड्रोफिलिक तयार झालं. आता फिनिल ॲलॅनिन हायड्रोफोबिक होतं, नॉन पोलर, पण टायरोसिनच्या केसमध्ये टायरोसिन इज अ पोलर अमायनो ऍसिड अँड हायड्रोफिलिक इन नेचर. It contains OH group which is highly reactive group, and so that there is a this phenylalanine molecule involved, sorry, this tyrosine is involved in the different biochemical reactions and also present in the active site of some enzymes or some proteins. Blue color and UV absorption at 280 nanometer, same property. Okay, so here I want to take one screenshot and it is for attendance purpose as well as for आपले कुठले पॉइंट कोणत्या दिवशी झाले वगैरे हे जरी कन्फर्म करायचं असेल वगैरे आपल्याला सिलेबस वगैरे बघताना सगळे झाले का पॉइंट, त्यावेळेस पण हे इन्फॉर्मेशन युजफुल राहील.
त्यामुळे मी इथं जस्ट मेसी फन 8 तारखेने 8 ओके. सो तुम्हाला जेव्हा MCQ टाईप ISC एक्झाम वगैरे होते मागे मी सांगितलं होतं बघा, त्यामुळं त्या केसमध्ये OH ग्रुप कंटेनिंग अमायनो ऍसिड्स डॅश डॅश म्हणून जर विचारला असेल तर आपल्याकडे सेरीन 309 टायरोसिन अशी अमायनो ऍसिड्स आहेत. ऑल ऑफ दीज ऑप्शन पण येऊ शकतो किंवा बाकीच्या कॉम्बिनेशनच्या अमायनो ऍसिड मध्ये एखादं सिंगल एक्झाम्पल पण तिथं आन्सरसाठी मेन्शन केलेलं असेल. 280 नॅनोमीटर वेवलेंथला लाईट ऍब्सॉर्ब करणारे अमायनो ऍसिड्स, हे असे काही एक्झाम्पल्स आहेत किंवा पोलर अमायनो ऍसिडचे एक्झाम्पल्स आहेत किंवा इकडे वाय सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशन असे एक्झाम्पल्स घेऊन आपण MCQ वगैरे तयार केलेले असतात. म्हणजे जस्ट इमॅजिन करा, ह्या एका टायरोसिन मध्येच इथल्या इथेच आपल्याला 3-4 MCQ तयार होतात. ओके. सो दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन. म्हणजे असं एवढं आपण डीप लेवलला जाऊन बाकी कधी स्टडी केलेलं नसतं हा पॉइंट किंवा हे टॉपिक्स. तर इथं बायोकेमिस्ट्री की आता PG लेवलला स्टडी करताना आपण हे कन्सेप्ट आपण इथं क्लिअर करतोय. आणि थर्ड अमायनो ऍसिड याच्यामध्ये आहे ते म्हणजे ट्रिप्टोफॅन. ओके. ॲरोमॅटिक अमायनो ऍसिड मधील थर्ड अमायनो ऍसिड ट्रिप्टोफॅन साठी TRP 3 लेटर ॲब्रिव्हिएशन आहे आणि इकडे W त्याला सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशन दिलेलं आहे. ओके. कारण आपण बाकीचे जे आहेत RYP दुसऱ्या लेटर्स दिलेले आहेत T वगैरे, मग W इंटरनॅशनल कमिशन असतं आपलं नॉमेनक्लेचरचं वगैरे, त्यांनी ट्रिप्टोफॅनसाठी W लेटर डिफाईन केलेलं आहे. ओके. इथं इंडॉल रिंग प्रेझेंट आहे. इंडॉल रिंग इज प्रेझेंट इन दी साइड चेन. दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर अमायनो ऍसिड अँड ब्ल्यू कलर विथ निनहायड्रीन 280 नॅनोमीटर वेवलेंथ. आणि मग साइड चेन मध्ये काय आहे, ही एवढी साइड चेन आहे बघा त्याची, CH2 अँड इंडॉल रिंग स्ट्रक्चर. इंडॉल रिंग स्ट्रक्चर कसं काढायचं, पेंटॅगॉन जॉइंट्स टू दी हेक्झॅगॉन असं लक्षात ठेवायचं. इंडॉल रिंग मीन्स pentagon joins with the hexagon and in total structure methyl group is there. CH2 means methyl group, methyl bridge is there, methyl group and then indol ring is present. मग हे इंडॉल वगैरेचे शब्द आहेत, हे आपल्याला कुठेतरी MCQ मध्ये वगैरे येऊ शकतात. डॅश डॅश अमायनो ऍसिड कंटेन्स इंडॉल रिंग. ओके. फिनिल रिंग म्हटलं की पटकन फिनिल अॅलॅनिन लक्षात येऊ शकतं, म्हणून मग इंडॉल रिंग वगैरे कसं जरा चॅलेंजिंग ऑप्शन राहू शकतो. सो हिअर दिस इंडॉल मी रेड कलरने ज्या ज्या PPT वरती हायलाइट केलेले आहे तो पॉईंट अगदी त्या त्या अमायनोसाठी स्पेशालिटी असतो, असे पॉईंट हायलाइट केलेले होते मी इकडे. ओके. तसंच हे ट्रिप्टोफॅनसाठी इंडॉल रिंग आहे, हे डिस्कशन इथं सांगायचं आणि त्याच्याप्रमाणे त्याला आलेल्या प्रॉपर्टीज मग ॲरोमॅटिक रिंग, 280 नॅनोमीटर ॲब्सॉर्प्शन एक्सेट्रा. ओके. नाव सायक्लिक अमायनो ऍसिड. ओके. आपण याच्यामध्ये प्रोलिन एक्झाम्पल ऑलरेडी बघितलेलं आहे, पण इन शॉर्ट परत पुन्हा आपण बघायचं आहे प्रोलिनचं स्ट्रक्चर. आणि मी तुम्हाला प्रोलिनची एक रिंग काढून दाखवते म्हटलं होतं, ती पण आपण इथं परत एकदा ड्रॉ करायची आहे. सो हिअर 3 लेटर ॲब्रिव्हिएशन प्रो, single letter abbreviation P. This amino acid contains aliphatic side chain in a ring form. ओके. ही रिंग वेगळी आहे आणि आधी ॲरोमॅटिक अमायनो ऍसिड होते त्या ठिकाणच्या रिंग्स ह्या वेगळ्या आहेत. इलेक्ट्रॉन शेअरिंग आहे त्या ठिकाणी. इलेक्ट्रॉन शेअरिंगमुळे डबल बॉन्ड जो तयार होतो तो शिफ्ट होत राहतो कार्बन कार्बन मध्ये, पेअर शिफ्ट होत राहतात, म्हणून त्याला ॲरोमॅटिक नेचर म्हटलेलं आहे आपण, ॲरोमॅटिसिटी. आणि ही जी रिंग आहे ही फक्त कार्बन हायड्रोजनच्या टोटल व्हॅलन्सीने आहे, फक्त ती आपल्या सेंट्रल कार्बन ॲटमला किंवा अल्फा कार्बन ॲटमलाच परत जॉईन झालेली आहे, म्हणून त्याला आपण म्हणजे अल्फा कार्बन ॲटमला आहेच ऑलरेडी स्टार्ट होताना आणि अमायनो ग्रुपला पण जॉईन झालेली आहे.
ओके. आणि त्याच्यामुळे अमायनो ग्रुप जो आहे तो इम्युनो ग्रुप म्हणून कन्सिडर केला जातो किंवा ह्या रिंगला पण इम्युनो रिंग म्हणून कन्सिडर केलं जातं. प्रोलीन कंटेन्स इम्युनो ग्रुप इन्स्टेड ऑफ अमायनो ग्रुप. Okay, and this is also non-polar amino acid, and very important specialty is that gives the yellow color with Menhaden reaction, and it is alpha helix breaker molecule. प्रोटीनचं जेव्हा स्ट्रक्चर तयार होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स तयार होतात. त्या केसमध्ये अल्फा हेलिक्स ब्रेकर म्हणून हा मॉलिक्यूल ऍक्ट होतो. आणि मीन व्हाईल याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना मी इकडे फुल स्क्रीन करते. जर कोण स्टुडंट आले वेटिंग लिस्टमध्ये तर मला सांगा, तर मी आता फुल स्क्रीन घेतलेली आहे इथं. ओके. आपल्याला अमायनो ऍसिडचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं होतं. रिंग ऍक्च्युली फक्त रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करणार आहे. रेस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर हे इकडे सेम ॲज इट इज मी कॉमन आहे असंच मेंटेन करेन. दिस इज अ कार्बन, पेन घ्यावं लागेल आता. ओके, दिस इज कार्बन. ओके, या बाजूला अमायनो ग्रुप असणार आहे, इकडे कार्बॉक्सिल ग्रुप, आणि आपली साईड चेन जी आहे त्या बाजूला आपण इथं कसं स्ट्रक्चर काढतोय बघा. ते मागच्या वेळेस मला काढलं होतं की नाही तुमच्यासाठी हे स्ट्रक्चर आठवत नाहीये, पण ठीक आहे असू दे. या बाजूला NH2 ग्रुप असणार आहे, बरोबर. मी NH फक्त लिहिलेला आहे. आणि इकडे COH ग्रुप असणार आहे, कार्बोझायलिक ग्रुप. डझंट मॅटर, COH ग्रुप हा ॲज इट इज असणार आहे, त्याला आपण हात लावत नाही. आणि हा जो इकडे जो चेन तयार होते ही पेंटॅगॉन चेन तयार करायची. कशी पेंटॅगॉन करायची, कुठले कुठले ॲटम जोडायचे आपल्याला, कार्बन, नायट्रोजन, आणि अजून मग पेंटॅगॉन करायला 3 ॲटम जोडले पाहिजेत आपण. ही एक रिंग आहेच आता इथं आपली चालू. ही 1, नायट्रोजन पासून ही 2, म्हणजे 1 2 3 झाले. इथे एक कार्बन जोडायचा, मी मुद्दाम जरासं मोठं काढलेलं आहे. आणि इकडे एक कार्बन जोडतोय आपण पेंटॅगॉन तयार करण्यासाठी. इकडे एक कार्बन काढायचा, आणि हे असं इकडे एक कार्बन काढायचा. कुठला शेप तयार झाला, हा पेंटॅगॉन शेप तयार झाला. मी इथं जस्ट आधी ग्रुप कंप्लीट करते. हे CH2, इकडे पण CH2 तयार होणार व्हॅलन्सी, इकडे ही CH2. ओके. आणि मग हा जो पेंटॅगॉन आहे हा आपला जो नेहमीचा एक NH2 ग्रुप होता, त्याच्याऐवजी एक हायड्रोजन व्हॅलन्सी वापरून हा NH वापरून इथं आपण हा ही जी साईड चेन होती ही इथं जॉईन करून घेतलेली आहे. म्हणून याला सायक्लिक अमायनो ऍसिड म्हणतात. लक्षात ठेवायचं, सायक्लिक अमायनो ऍसिड, कारण साईड चेन जी आहेत त्यांनी स्वतः सायकलायझेशन स्ट्रक्चर मध्ये तयार केलेलं आहे. ओके, itself this side chain get cyclized. Okay, and because of that here whatever the amino group is present, NH2, instead of that now it is NH group, means imino group. ओके. आणि मग ही रिंग कशी आहे बघा बरं, पेंटॅगॉन जेव्हा म्हणतोय तेव्हा आपण हा NH ग्रुप आहे, मीन्स इमिनो ग्रुप. मी परत कलर चेंज करते पेंटॅगॉन दाखवण्यासाठी. इथं रेडिश कडे जाते. म्हणजे आपण जर बघितलं, मी आता नुसतं असं रफली काढून घेते. हे जर शेप बघितला आपण याचा, तर हा असा पेंटॅगॉन तयार झालेला आहे. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन अमायनो ऍसिड. ओके, सो ओके, तर हे प्रोलीनच्या इन्फॉर्मेशन नंतर हे मी सगळंच रब करते. इथपर्यंत समजलं का तुम्हाला?
येस मॅम. हो मॅम. हा, कारण ही अमायनो ॲसिडची स्ट्रक्चर्स वगैरे खूप महत्त्वाची राहतात. जेव्हा आपण हायर लेवलला प्रोटीनचा स्टडी करू तेव्हा तुम्हाला पटणार नाही, एक एक अख्खं मोठं मोठं बुक सुद्धा प्रोटीनवरती आहे. एवढी प्रोटीनची इन्फॉर्मेशन तयार होऊ शकते. किंवा एखाद्याने MS इन प्रोटीन कुठं असेल तर करायचे म्हटलं तरी तेवढी व्हास्ट प्रोटीनची इन्फॉर्मेशन तयार होत जाते. त्याला बेसिक सगळे हे अमायनो ॲसिड्स आहेत. ओके, आफ्टर दिस डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट इज acidic amino acids. Okay, acidic amino acid, so that the word acidic itself, okay, indicates that there is a presence of group which possesses the acidic property. Okay, so here again four examples are present here. प्युअर ॲसिडिक ॲसिड अमायनो ॲसिड्स मध्ये दोन आहेत, ॲस्पार्टेट, ग्लुटामेट, आणि त्याचे दोन मॉडिफाईड फॉर्म्स आहेत. मग काही बुक्समध्ये ॲसिडिक अमायनो ॲसिड मध्ये फक्त दोनच सांगतात, ॲस्पार्टेट आणि ग्लुटामेट. त्याचे मॉडिफाईड फॉर्म्स पण सेम याच ग्रुपमध्ये बघायचे आहेत. मग जर क्लासिफिकेशन मध्ये पोलर नॉन पोलर ग्रुपच्या बेसिसवरती क्लासिफिकेशन असेल तर मग कधी कधी 4 अमायनो ॲसिड एकत्र आहेत, दुसरीकडे कुठेतरी दुसऱ्या कुठल्या तरी ग्रुपमध्ये दिसतील आपल्याला. ओके, सो डझंट मॅटर. म्हणून मी तुम्हाला मागेही सांगितलं कुठला तर एक ग्रुप फॉलो करायचा क्लासिफिकेशन. ओके, मगाशी आपण जे W म्हटलं बघा, ट्रिप्टोफॅनसाठी W लेटर वगैरे घेतलेलं आहे, कारण हीच सिंगल ॲब्रिव्हेशन लेटर्स आपल्याला बायो इन्फॉर्मेटिक्स मध्ये, कुठे बायोइन्फॉर्मेटिक्स मध्ये जेव्हा सिक्वेन्सिंग केलं जातं, अमायनो ॲसिड सिक्वेन्सिंग ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन ऑर प्रोटीन, त्या केसमध्ये ही सिंगल लेटर ॲब्रिव्हेशन्स युजफुल आहेत किंवा ही वापरली जातात सेम. ओके, त्यामुळे तिथे काही रूल्स मध्ये अजून आपल्याला W का घ्यावं लागलं वगैरे ह्या गोष्टी तिकडे क्लिअर होतात. इथं काही त्याचा फारसा संबंध येत नाहीये, पण एनी हाव आपण पण त्याची स्पेशालिटी आहे म्हणून ती सिंगल लेटर ॲब्रिव्हेशन सांगत असतो. सो फॉर द ॲस्पार्टिक ॲसिड ASP 3 letters and D is the single letter abbreviation. D का घेतलेलं आहे तर ॲस्पार्टिक ॲसिड त्यातला D घेतलेला आहे ॲसिडच्या स्पेलिंग मधला. And this amino acid contains carboxyl group in the side chain, and because of this carboxyl group, this is highly reactive group, and this amino acid becomes polar and hydrophilic, present in the active site of different enzymes and proteins, or sometimes these because of this carboxyl group, these amino acids are participated in the different reactions as a individually. म्हणजे फक्त ऍक्टिव्ह साइट मध्येच आहेत असं म्हणून नव्हे, पण दुसऱ्या वेगवेगळ्या काही रिॲक्शन्स असतील, युरिया सायकल मध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हायचं आहे किंवा अमायनो ॲसिड मेटाबॉलिझमच्या अदर काही रिॲक्शन्स असतील तर त्या केसमध्ये सुद्धा ॲस्पार्टिक ॲसिड वगैरे इन्व्हॉल्व्ह होतात, कारण त्यांच्याकडे कार्बोझायलिक ग्रुप आहे. ओके, ॲज युज्युअल पोलर अँड ब्ल्यू कलर. आणि स्ट्रक्चर मध्ये जर आपण बघितलं या केसमध्ये, इथं दिस इज अ ॲस्पार्टिक ॲसिड स्ट्रक्चर, दिस वन. ओके, सेंट्रल कार्बन ॲटमला आपला अमायनो ग्रुप आणि कार्बोझायलिक आणि एक हायड्रोजन आहेच, आणि साईड चेन मध्ये CH2COOH आहे. ऍडिशनल साईड चेन जी म्हणतो आपण, साईड चेन कंटेन्स CH2COOH ग्रुप. ओके, सो दिस इज द साइड चेन ऑफ ॲस्पार्टिक ॲसिड. एका ग्रुपमध्ये शिफ्ट झालो ना की बरंचसं डिस्कशन हे कॉमन होतं, कॉमन राहतं काही डिस्कशनचे पॉइंट्स. आता पुढच्या अमायनो ॲसिडसाठी जर आपण बघितलं, ऍक्च्युली मी ग्लुटामिनसाठी शिफ्ट होणार आहे. तर कम्पॅरेटिव्हली जर बघितलं तुम्ही तर इकडे बाकीची सगळी इन्फॉर्मेशन सेमच राहील. 3 letter abbreviation GLU and E letter stands for the single letter abbreviation. Here gamma carboxyl group is present. कार्बोक्सिल ग्रुपच आहे, फक्त तो गॅमा कार्बन ॲटमला म्हणून गॅमा कार्बोक्सिल ग्रुप म्हटलेला आहे. कारण न्यूरो ट्रान्समीटर जे आहे गाबा वगैरे न्यूरो ट्रान्समीटर म्हणून जे आहेत ते तयार करण्यासाठी ग्लुटामेट वापरलं जातं. आणि सेम डिस्कशन इथं दिसते आपल्याला की त्याचा कार्बोक्सिल ग्रुप असल्यामुळे हे अमायनो ॲसिड पोलर आहे, रिॲक्शन मध्ये पार्टिसिपेट होतो. ओके,
आणि साईड चेन मध्ये जर आपण बघितलं इकडे साईड चेन ही साईड चेन आहे त्याची CH2 C डबल बॉन्ड OH. काय फरक होता ऍस्पार्टेट आणि ग्लुटामेट मध्ये? ऍस्पार्टेट मध्ये CH2 COH आहे आणि ग्लुटामेट मध्ये एक CH2 ऍडिशनल वाढवलेला आहे CH2 COH असं आहे. सो तुम्ही हे असं रिप्रेझेंट करा किंवा ही साईड चेन बॉटमला दाखवा हायड्रोजन वरती दाखवा, डझंट मीन. मला इथं स्ट्रक्चर ह्या टोटल आपल्या ह्याच्यात बसवायचं होतं स्पेसमध्ये म्हणून मी हे असं घेतलेलं आहे. आणि किंवा आडवं जरी काढलं स्ट्रक्चर हे असं चेनमध्ये हे असं तरी सुद्धा चालतं. ओके, सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लुटामेट. ओके, देन आय वॉन्ट टू गो बॅक हिअर. ऍस्पार्जिन मध्ये बघायचं आपल्याला. ऍस्पार्जिन मध्ये परत मी हायलाइट सुद्धा काढलेले नाहीत बघा. नियर अबाउट हायलाइट सुद्धा आपल्या सगळ्या सेमच राहत आहेत. ऍस्पार्जिन मध्ये ASN सिंगल लेटर सॉरी 3 लेटर ॲब्रिव्हिएशन आणि N सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशन आहे ऍस्पार्जिन मध्ये N. आणि इथे जर आपण बघितलं साईड चेन मध्ये तर अमायनो ग्रुप इज अटॅच टू दी कार्बॉक्सिल साईड चेन. अमायनो ग्रुप इज अटॅच टू दी कार्बॉक्सिल साईड चेन. ओके, म्हणजे ह्या साईड चेन मध्येच ऍस्पार्टिक ऍसिडच आहे. ऍस्पार्टिक ऍसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऍस्पार्जिन. म्हणजे मी ऍस्पार्टिक ऍसिड ऍस्पार्जिन, ग्लुटामिक ऍसिड ग्लुटामिन असं आहे. मी आता ऍस्पार्टिक ऍसिड मध्ये जर सांगितलं असतं स्ट्रक्चर तर फक्त कार्बॉक्सिल ग्रुप आहे, पण ऍस्पार्जिन मध्ये त्यालाच ऍडिशनल अमायनो ग्रुप जोडलेला आहे इथे स्ट्रक्चर मध्ये. इथे बघा साईड चेन आहे टोटल आणि हा कार्बॉक्सिल ग्रुप आहे की ज्या कार्बॉक्सिल ग्रुप मध्ये C डबल बॉन्ड O NH2 आहे. C डबल बॉन्ड OH च्या ऐवजी NH2 म्हणजे ऍडिशनल अमायनो ग्रुप इथे अटॅच केलेला आहे. आणि हे दोन्ही ग्रुप रिॲक्टिव्ह आहेत CO आणि NH2. त्यामुळे परत पुन्हा सेम प्रॉपर्टी ऍक्टिव्ह साईट मध्ये एन्झाईम किंवा प्रोटीनच्या हे अमायनो ऍसिड पाहायला मिळेल आपल्याला. पोलर अमायनो ऍसिड ब्ल्यू कलर विथ नील हायड्रेट अँड द सेम एक्सप्रेशन फॉर ग्लुटामिन. ओके, म्हणजे ऍस्पार्टिक ऍसिड साठी जसं एक्सप्लेनेशन आहे तसंच ग्लुटामेट साठी आहे आणि ऍस्पार्जिन साठी एक्सप्लेनेशन जे तेच परत पुन्हा सेम ग्लुटामिन साठी येणार आहे. अमायनो ऍसिड पॅरलल जायचं. ग्लुटामिन amino group attached to carboxyl side chain CO and NH2 group is present and this is the side chain structure total. Okay, this is side chain structure is here. Okay, I want to then take this. Yes, CH2 C double bond O NH2. ओके, साईड चेन मध्ये कार्बोक्सिल ग्रुपच्या ऐवजी ऍडिशनल अमायनो ग्रुप प्रेझेंट आहे. ओके, ज्यावेळेस जशी रिक्वायरमेंट असेल सेलमध्ये ग्लुटामेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लुटामिन. स्पेशली जेव्हा अमायनो ग्रुप ट्रान्सफर करायचे ट्रान्सअमायनेशन रिॲक्शन मध्ये ग्लुटामेटचं कन्व्हर्शन ग्लुटामिन मध्ये होतं. अमायनो ग्रुप फक्त ट्रान्सफर केला जातो इकडे. ऍडिशनल अमायनो ग्रुप अटॅच करून घेतले जातात. इझिली नायट्रोजन बाहेर रिलीज केला जाणार नाही त्या केसमध्ये. म्हणजेच आपण इथे जनरल स्टेटमेंट वापरलेलं आहे प्रेझेंट इन ऍक्टिव्ह साइट ऑफ डिफरंट एन्झाइम्स ऑर प्रोटीन्स ऑर इंडिपेंडेंटली दिस ग्लुटामेट ग्लुटामिन ऍस्पार्जिन ऍस्पार्टेट अमायनो एसिड्स आर इन्व्हॉल्व इन रिॲक्शन्स. ओके, सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऍसिडिक अमायनो ऍसिड्स. 4 अमायनो ऍसिड्स आहेत ऍसिडिक अमायनो ऍसिड मध्येच कन्सिडर करू शकतो आपण. ऍस्पार्टेट ऍस्पार्जिन, ग्लुटामेट ग्लुटामिन. ओके, आतापर्यंत जवळजवळ आपली 17 अमायनो ऍसिड झालेली आहेत आणि फक्त आता लास्ट 3 अमायनो ऍसिड राहत आहेत. बेसिक अमायनो ऍसिड्स. ओके, जस्ट मिनिट. बेसिक अमायनो ऍसिड्स. बेसिक अमायनो ऍसिड मीन्स त्यांच्यावरती त्यांच्या साईड चेन मध्ये फिजिओलॉजिकल pH ला पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे. आणि इकडे जर आपण बघितलं 3 एक्झाम्पल्स परत पाहायला मिळतात आपल्याला.
First one is lysine, arginine, and histidine. Okay, lysine, arginine, and histidine. These are the three examples present under the group as a basic amino acids because they contains amino group in their side chain. और दे कंटेन्स NH ग्रुप. आता जर बघितलं आपण इथं NH3 आहे एक पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे. ओके, आणि विदाउट चार्ज NH2 असणार आहे इकडे. इकडे पण NH2 आहे किंवा इकडे पण NH आहे. ऍडिशनल नायट्रोजन ऍटम त्यांच्या साइड चेन मध्ये आहे. आयदर NH, NH2 और NH3 कॉन्फिगरेशन मध्ये हा नायट्रोजन ऍटम प्रेझेंट आहे आणि त्यामुळे टोटल अमायनो ऍसिड्स ना बेसिक प्रॉपर्टी आलेली आहे. बेसिक कॅरेक्टरायझेशन आहे त्यांच्याकडे. बेसिक इन द सेन्स ऍसिडिक बेसिक म्हणतोय तसं बेसिक प्रॉपर्टी आहेत. ओके, सो लेट्स सी हिअर वन बाय वन एक्झाम्पल. माझ्याकडून फक्त एक मिस्टेक झालेली आहे तर मी आधीच ती सांगते तुम्हाला, करेक्ट करते. लायसिन जे आहे, लायसिनचं स्पेलिंग LYS आहे. इकडे माझ्याकडून ते C झालेलं आहे चुकून. LYCINE जे झालेलं आहे याला LYSINE पाहिजे, लायसिन. सो 3 letter abbreviation LYS, single letter abbreviation K, and this lysine contains amino group in the side chain, and this amino group is recognized as a epsilon amino group. Epsilon position आहे, अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा, epsilon असं. So what we say here, lysine contains epsilon amino group in the side chain. Okay, and here this amino group means NH2 group is highly reactive group, so participate in different reactions independently as well as present in the active side polar blue color. Comparatively बघितलं तर एका ग्रुप मध्ये साधारण एकसारखंच एक्सप्लेनेशन येत जात आहे. ओके, सो व्हॉट इज दिस एप्सिलॉन अमायनो ग्रुप? हे स्ट्रक्चर मध्ये जर आपण बघितलं इकडे, दिस इज अल्फा कार्बन ॲटम, हा, this is beta, gamma, delta, then epsilon CH2 group last. आणि ह्या इप्सिलॉन ग्रुपला हा NH3 ग्रुप प्रेझेंट आहे. इप्सिलॉन कार्बनलाच NH3 ग्रुप प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला इप्सिलॉन अमायनो ग्रुप म्हणायचा. इप्सिलॉन म्हणजे काही फार वेगळं असं नाही, इप्सिलॉन पोझिशन. इप्सिलॉन अमायनो ग्रुप इज प्रेझेंट इन दी लायसिन. बऱ्याच ठिकाणी हा शब्द येतो प्रोटीनचे फंक्शन डिस्कस करताना किंवा काही वेगळे प्रॉपर्टीज डिस्कस करताना प्रोटीनच्या. इप्सिलॉन अमायनो ग्रुप. ओके, त्याच्यानंतर हे टोटल डिस्कशन आहे. तुम्ही मग स्ट्रक्चर हे असं दाखवा किंवा अल्फा बीटा काही लिहिण्याची गरज नाहीये, ते आपल्या सोयीसाठी एकदा आपण सांगितलेलं आहे म्हणजे इप्सिलॉन समजण्यासाठी. किंवा मग साईड चेन मध्ये ओळीने 4 वेळा CH2 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 लिहायचं आणि NH2 लिहायचं, किंवा हे 4 वेळा लिहिण्याच्या ऐवजी एकदाच CH2 ब्रॅकेटच्या बाहेर 4 लिहायचं, हे असं. ओके, इथं मी थोडस झूम करून दाखवते. 4 वेळा असं लिहिलं तरी सुद्धा चालतंय हे असं. ओके, CH2 मग NH2 ग्रुप दाखवला किंवा हे असं दाखवलं तरी चालेल आपल्या सोयीसाठी. किंवा मग अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा तिथं लिहिलं तरी सुद्धा मग चालेल स्ट्रक्चर दाखवताना. फक्त आपल्याला जे सोयीचं आहे ते कुठल्याही पॅटर्न मध्ये स्ट्रक्चर काढलं तरी चालेल. म्हणून मी इथे 2-3 वेगवेगळी स्ट्रक्चर घेऊन ठेवलेली होती स्लाइड वरती. ओके, देन I want to go for next amino acid as arginine. आता नेहमी सारखं परत पुन्हा एकदा सिंगल लेटर बदललेलं आहे बघा, अब्रिव्हिएशन R झालेलं आहे आणि A नंतर R येतो. हे असे बरेचसे लेटर्स देताना खूप विचार करून लेटर्स दिलेले आहेत. ओके, अमाया प्रोटीन मध्ये 20 अमायनो ऍसिड साठी आपल्याला लेटर्स द्यायचे आहेत ना वेगवेगळे. रिपीट पण नाही झालं पाहिजे आणि त्याचं मिनिंग पण तिथं अमायनो ऍसिडच्या स्पेलिंग नुसार किंवा त्या प्रोनाउन्सिएशन नुसार लक्षात आलं पाहिजे. आणि
काही नॉन स्टँडर्ड अमायनो ऍसिड पण 2 आहेत की जी प्रोटीन फॉर्मेशन मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात किंवा हायड्रॉक्सी प्रोटीन मॉडिफिकेशन होतात. ओके, हायड्रॉक्सी लायसिन वगैरे काही आहेत असे मॉडिफाईड अमायनो ऍसिड. त्यानुसार मग आपण मोस्टली सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशन्स साठी प्रेफर करतो आधी आणि नंतर मग राहिलेली पुढची मॉडिफाईड अमायनो ऍसिड प्रोटीनमध्ये असतील तर त्यांचा आपण ॲडिशनल स्टडी करतो. ओके, आता इथं आर सिंगल लेटर ॲब्रिव्हिएशन आहे आणि ग्वानिडिनो ग्रुप आहे सगळ्यात महत्वाचा. दिस आर्जिनिन कंटेन्स ग्वानिडिनो ग्रुप इन दी साईड चेन. ग्वानिडिनो ग्रुप काय आहे ते मी सांगेन स्ट्रक्चर सांगताना. इन शॉर्ट आपण हे बाकीचं डिस्कशन कव्हर करूया. NH2 ग्रुप इज प्रेझेंट इन दी साईड चेन अँड सो दॅट इट इज ॲक्टिव्ह पोलर ब्ल्यू कलर विथ नीन हायड्रोजन. ओके, ह्या डिस्कशन नंतर ग्वानिडिनो ग्रुप काय आहे ते बघायचे आपल्याला. सो दिस इज ग्वानिडिनो ग्रुप. इथं लिहिलेलंच आहे बघा. की काय काय स्ट्रक्चरमध्ये हा फरक आहे का, काय वेगळं आहे ग्वानिडिनो ग्रुप मध्ये, त्याला वेगळं नाव दिलेलं आहे असं. ते आपण जस्ट बघूया. इथं साईड चेन मध्ये हा बीटा गॅमा डेल्टा. आता इप्सिलॉन कार्बनच्या ऐवजीच डेल्टा कार्बन ॲटमलाच ग्वानिडिनो ग्रुप अटॅच आहे. डेल्टा ग्वानिडिनो ग्रुप पण काही ठिकाणी म्हणतात डिस्कशन लिहिताना किंवा स्टडी करताना. डेल्टा म्हणजे पोझिशन. डेल्टा कार्बन ॲटमला ग्वानिडिनो ग्रुप अटॅच आहे असा त्याचा सिंपली अर्थ. ओके, आता मी इथं एक पॉइंट जस्ट हायलाइट करते. आणि मग मॅग्निफाय करते. हा जो सेंटरला पिंक कलर दाखवलेला आहे इथं पण एक कार्बन ॲटम आहे. बाय डिफॉल्ट आपण कार्बन ज्या ठिकाणी लिहित नाही त्या ठिकाणी कार्बन ॲटम असतो स्ट्रक्चरमध्ये. ओके, मग हा जर आपण बघितला हा एवढा सर्कल केलेला हा ग्रुप ग्वानिडिनो ग्रुप. तर इथं काय आहे, कार्बन ॲटमच्या कार्बनला 4 व्हॅलन्सी असतात बरोबर. चारीच्या चारी व्हॅलन्सी 3 नायट्रोजननी ऑक्युपाय झालेला आहे अशी स्पेशालिटी असणारा ग्रुप म्हणजे ग्वानिडिनो ग्रुप. बघा मी काय सांगितलं, कार्बन ॲटम ऑक्युपायज its 4 valencies by using the 3 nitrogen atoms. Then such group or such structural arrangement is referred as a guanidino group. Okay, so इथं लक्षात येते आपल्याला हा सेंटरला कार्बन ॲटम आहे, त्याची एक व्हॅलन्सी NH2 आहे, दुसऱ्या व्हॅलन्सीला इकडे NH आहे कारण हा नायट्रोजन इकडे चेन मध्ये जोडून घेतलाय ना आपलं रेस्ट ऑफ दी चेन मध्ये, त्यामुळे ह्याची व्हॅलन्सी NHच राहील कारण नायट्रोजनची व्हॅलन्सी 3 असते. इकडे हा बाहेर आलेला या बाजूचा या बाजूचा नायट्रोजन हा NH2 असेल आणि या बाजूचा नायट्रोजन हा NH2+ दाखवलेला आहे कारण 2 व्हॅलन्सी ह्या कार्बन बरोबर आहेत आणि 2 व्हॅलन्सी हायड्रोजन बरोबर. ओके, सो इकडे थोडंसं हाय स्ट्रक्चर एनलार्ज होते का बघत त्यांनी आपल्या ग्वानिडिनो ग्रुपसाठी फक्त. नाही, स्लाइड वरती मोठं होत नाही स्ट्रक्चर. हा बॉक्स मोठा होतोय, ठीक आहे असू दे. तर हा ग्रुप फक्त तुम्ही लक्षात घ्या की हा ग्वानिडिनो ग्रुप आहे. किंवा इथं तसंच सेम आपण इथं बघितलं सेंटरला कार्बन ॲटम आहे तो विदाउट चार्ज जर बघितलं स्ट्रक्चर तर इथं आहेच बघा, हे इथंही बघितलं तरी चालेल. हा सेंटरला कार्बन ॲटम आहे, एका बाजूला NH, दुसऱ्या बाजूला NH2 आणि तिसऱ्या बाजूला डबल बॉन्ड NH आहे आणि प्लस चार्ज दाखवायचा असेल तर तो NH2 करता येतो. प्रत्येक नायट्रोजन ॲटमला एक ॲडिशनल हायड्रोजन अटॅच करून घेण्यासाठीची कपॅसिटी असते. So this is the structure of arginine. Speciality is that guanidino group is present. Okay. Then last
amino acid is histidine. Okay, again histidine, his HIS and H abbreviation is there. Imidazole ring is present. Imidazole ringचं नावच आहे imidazole ring structure is present and this ring structure contains two nitrogen atoms which are involved in the different reactions. So this histidine is also present in the active site of enzymes or proteins. This histidine possesses or histidine have a speciality as a its PI value, isoelectrical point. PI म्हणजेच isoelectrical pH. PI value of histidine is 7. So this is very important property for histidine. कारण बाकीच्या अमायनो ऍसिड साठी पीआय व्हॅल्यू ही सपोज ग्लायसिनची 6 आहे, आर्जिनिनची 10च्या जवळपास आहे, तसं प्रत्येक अमायनो ऍसिडची स्वतःची एक पीआय व्हॅल्यू असते. आणि आपल्याकडे न्यूट्रल पीएच जो म्हणतोय फिजिओलॉजिकल पीएच म्हणजे नियर टू न्यूट्रल पीएच आहे, त्या पीएचला हिस्टिडीन जर बघितलं आपण तर त्याची पीआय व्हॅल्यू 7 असल्यामुळे हिस्टिडीन वरती चार्जेस पीआय आयसोट्रिकल पॉईंट म्हणजे दोन्ही चार्ज प्रेझेंट असतात अमायनो ऍसिड वरती, पॉझिटिव्ह एज वेल एज निगेटिव्ह. म्हणजे तो जसा रिएक्शन मध्ये अवेलेबल पाहिजे, पॉझिटिव्ह चार्ज पाहिजे असेल तरी यूज केला जातो, निगेटिव्ह चार्ज पाहिजे असेल तरी तो ऍज इट इज यूज केला जातो. ओके, याची आयसोट्रिकल पीएच व्हॅल्यू ही 7 असल्यामुळे हा मोस्ट ऑफ दी एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साईट मध्ये प्रेझेंट असतो. स्पेशली मॉलिक्युलर ट्रान्सपोर्ट और चार्ज मॉलिक्युल साठी ज्या रिएक्शन केल्या जातात त्या केसमध्ये हिस्टिडीन इन्व्हॉल्व असणार आहे. ओके, इवन आपल्या एटीपी ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये प्रोटॉन बाहेर जे टाकले जातात मॅट्रिक्स और टुवर्ड्स दी इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस वगैरे आपण जे म्हणतो प्रोटॉन मोटिव्ह फोर्स तयार होण्यासाठी, तर त्या केसमध्ये जे काही प्रोटॉन ट्रान्सलोकेशन होतं त्या केसमध्ये हिस्टिडीनचा रोल फार महत्वाचा आहे. ओके, अँड अगेन लास्ट प्रॉपर्टी इज हिअर, इट इज अ पोलर अँड ब्ल्यू कलर विथ निनहायड्रेन. ओके, सो म्हणजे प्रत्येक अमायनो बघा काहीतरी, आता हे पोलर प्रॉपर्टी आहे किंवा हायड्रोफिलिक आहे, हे कशावरती डिपेंड होत असतं, त्याच्याकडे असणाऱ्या साईड चेन नेचरवरती. आपण ब्ल्यू कलर तर सगळ्यांनाच आहे म्हणून सांगतोय, बरोबर. मग आता त्याच्यापेक्षा वेगळं काय सांगायचंय, काही एन्झाईम्स सॉरी ते प्रोटीनच्या ऍक्टिव्ह साईट मध्ये प्रेझेंट असतात फॉर द रिएक्शन पर्पज. हे कोण, OH ग्रुप कंटेनिंग अमायनो ऍसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमायनो ग्रुप कंटेनिंग अमायनो ऍसिड्स, म्हणजे ह्यांचा रोलच हा आहे. तिथेच फक्त हे स्टेटमेंट येणार आहे, ग्लायसिन साठी हे येणार नाही स्टेटमेंट, लक्षात घ्या. ओके, आणि मग त्याच्या स्ट्रक्चरल स्पेशालिटीमध्ये काही केसेसमध्ये इंडॉल रिंग आहे, काही मध्ये इमिडाझोल रिंग आहे, काही ठिकाणी गॉनिटिनो ग्रुप आहे, काही ठिकाणी इप्सिलॉन अमायनो ग्रुप आहे. म्हणजे ही जी स्पेशालिटी आहे, कार्बोक्सिल ग्रुप आहे, गॅमा कार्बोक्सिल ग्रुप आहे, ही दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंग टू फंक्शन करायच्या दृष्टीने फार महत्वाचे आहेत. आणि हिस्टिडीन सारख्या अमायनो ऍसिडला अजून एक प्रॉपर्टी आपण ऍडिशनल सांगतोय की त्याचा आयसोट्रिकल पीआय पॉईंट हा 7 आहे. हे फार महत्वाचे प्रॉपर्टीज राहतात अमायनो ऍसिडच्या डिस्कशन मध्ये. आणि इथं जर आपण साईड चेन बघितली इकडे, तर साईड चेन मध्ये CH2 आहे आणि इमिडाझोल रिंग स्ट्रक्चर. इमिडाझोल रिंग म्हणजेच परत पुन्हा पेंटॅगॉन विथ 2 नायट्रोजन ऍटम्स. हे बघा, पेंटॅगॉन काढलेलं आहे आणि 2 नायट्रोजन रिंग मध्ये दाखवलेले. एका नायट्रोजनला डबल बॉन्ड तयार झाला आणि दुसऱ्या नायट्रोजनला व्हॅलन्सीसाठी हायड्रोजन अटॅच केलेलं आहे. मग बऱ्याचदा काय होतं, ते डबल बॉन्ड वगैरे दाखवण्यासाठी पेक्षा तुम्ही जर त्याच्यात आत सर्कल काढलं तरी चालतं. हे असं आपल्याला माहिती आहे बघा, हे असं आपण काढतो रिंगच्या ऐवजी, हे असा आतमध्ये सॉरी डबल बॉन्डच्या ऐवजी अशी रिंग काढली तरी चालते. फक्त 2 नायट्रोजन दाखवायला विसरायचं नाही, नुसतं पेंटॅगॉन काढायचं नाही, नायट्रोजन दाखवायचे इकडे. So this is the information about histidine, and now I say here thank you for this presentation, because काय झालेलं आहे मध्ये मध्ये बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला थँक्यू हे आला असेल, एकच मिनिट.
हा, मध्ये मध्ये थँक्यूची स्लाइड आली असेल, कारण काय केलेलं होतं, याचे व्हिडिओ तयार केलेले आहेत आणि ते व्हिडिओ खूप लेंदी होत होते किंवा साईजला मोठे झाले की आम्हाला एडिटिंगला इश्यू येत होता, म्हणजे त्याची साईज जीबी मध्ये वगैरे जात होती, MB GB असं करत. त्याच्यामुळे त्यावेळेस ते छोटे छोटे व्हिडिओ करून रेकॉर्डिंग केलेलं आहे आणि त्यामुळे मध्ये मध्ये ती थँक्यूची एक स्लाइड वाढवली गेली होती. ओके. आणि मीन वाईल ह्याचे 5 क्लासिफिकेशनचे छोटे छोटे व्हिडिओ 5 मिनिटाचे 4 मिनिटाचे असे युट्यूबला अपलोड केलेले आहेत. प्लस हे हाऊ टू ड्रॉ द अमायनो ऍसिड स्ट्रक्चर्स, त्याचा पण एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे. ओके. तुम्हाला ते कधीही आता जे स्लाइड्स वगैरे होत्या त्या स्लाइड्स सहितच ते डिस्कशन आहे. तुम्हाला कधीही हवं असेल तेव्हा म्हणजे माझं नाव विद्या पाटील असल्यामुळे मी काय केलेलं आहे, इझिली सर्च होण्यासाठी प्रत्येक व्हिडिओच्या पुढे विद्या पाटील नाव टाकलेलंच आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अमायनो ऍसिड विद्या पाटील असं टाकलं की ते व्हिडिओ यायला सुरू होते. मग अमायनो ऍसिड क्लासिफिकेशन 1, अमायनो ऍसिड क्लासिफिकेशन 2 असे ते 5 व्हिडिओ तयार केले होते. आणि अगदी आमच्या सुरुवातीचे व्हिडिओ आहेत हे, फर्स्ट आम्हाला जेव्हा आता लॉकडाऊनच्या काळात सांगितले होते करायला, आणि आम्ही पण ट्रायल एरर मध्ये शिकत शिकत व्हिडिओ ते बनवलेले होते. त्याच्या आधी कधी व्हिडिओ वगैरे बनवणे, ते एडिट करणे ह्या कन्सेप्टच माहित नव्हत्या. खरं तर लॉकडाऊनमुळे खूप खूप काही शिकायला मिळालं, म्हणजे अपेक्षित नव्हते इतक्या वेगळ्या वेगळ्या आम्ही गोष्टी स्टडी केलेल्या आहेत. म्हणजे माहित होत्या बऱ्याचशा, पण कधी असं आता फॉर एक्झाम्पल युट्यूबचे व्हिडिओ वगैरे, मोबाईलचा सुद्धा एखादा छान व्हिडिओ आपण आपला आपला वेगळा करून, माझ्या मुलगीचा एखादा व्हिडिओ केला समजा, असं 1-2 मिनिटाची क्लिप केली आणि ती युट्यूबला लोड केली वगैरे, असं कधी हा विचारच केला नाही. मोबाईलला असायचे, पण युट्यूबला मग आता जसं जसं आता समजलं की काय करायचं असतं, कसं असतं. आम्हाला काही प्रोफेशनली चॅनल चालवायचं नाहीये, कारण म्हणजे एवढे सबस्क्रायबर पाहिजेत, एवढा काय म्हणतो त्याला आपण, एवढे लाईक्स पाहिजेत, एवढं त्याचं व्हिज्युअलायझेशन किंवा व्ह्यू टाइम पाहिजे, असलं काही आपले हेतू नाहीयेत. फक्त म्हणजे स्टुडंटसाठी, आणि त्यावेळेस आम्हाला व्हिडिओ करणं खरंच खूप छान वाटलं म्हणून आम्ही ते केलेले आहेत. आणि इथून पुढे मी जसा वेळ मिळेल तसं ते एक एक टॉपिकचे व्हिडिओ करत जाईनच पुढे कंटिन्यू. ओके. तर त्यामुळे तुम्ही तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला कधीही हवे असतील तर तुम्ही ते व्हिडिओ रेफर करू शकताय, बघू शकताय. ठीक आहे. मला वाटतं आता पवार सर जॉईन होतील आणि झालेत किंवा नाही माहित नाही. मीन वाईल मी लेफ्ट होते, सर पुढचं लेक्चर कंटिन्यू करतील. चला, थँक्यू. हॅलो मॅम. हा, बोला. हा मॅम, पीपीटी शेअर गुगल क्लासरूमला शेअर करणार आहे ना तुम्ही? हो हो, गुगल क्लासरूम मध्ये तुम्हाला पीपीटीच्या ऐवजी तरी, आणि आवाज माझा डबल घुमतोय बहुतेक इथं मी हे केल्यामुळे. शेअर करेन किंवा मग नोट्स मटेरियल तर ते पण शेअर करेन. ओके, ठीक आहे, चालेल. थँक्यू. हा, मी लेफ्ट होते. अजून कोणाची काही शंका आहे का? असेल तर विचारू शकते. नाहीतर मी नेक्स्ट पॉइंट कोणता असणार आहे, म्हणजे नंतर परत विचार. आता आपला नेक्स्ट हॅलो. पॉइंट काय असणार आहे, म्हणजे अमायनो ऍसिड आता आपले झालं ना, मग पुढे अमायनो ऍसिडच्या प्रॉपर्टी पण आहेत. टायट्रेशन कर्व आहे, ज्युटेरायन आहे, आयसोट्रिकल पॉइंट आहे, बिहेवियर ऑफ अमायनो ऍसिड्स आहे, किंवा हे प्रोटीनचं स्ट्रक्चर वगैरे आहे. मग मी काय करेन, एखादी कॉमन प्रॉपर्टी तेवढी आता घेतली पाहिजे तर, आणि प्रोटीनच्या लेवल झाल्या की मग परत पुन्हा बॅकला येईल. म्हणजे काही ठिकाणी कसं असतं, बिहेवियर ऑफ वगैरे आहे, मग ते पुढचा काही पार्ट शिकवल्याशिवाय तो पॉईंट आपल्याला डायरेक्ट सिलेबसच्या सिक्वेन्सने जाता येत नाही. काही पॉईंट पुढे मागे करावे लागतात स्टडीमध्ये. आता रामचंद्र प्लॉट सगळं स्ट्रक्चरल लेवल सगळं डिटेल झाल्याशिवाय रामचंद्र प्लॉट शिकवून चालत नाही.
असं आहे. मग त्यामध्ये मोस्टली प्रोटीन असेल पुढचा पार्ट किंवा प्रॉपर्टीज असतील, प्रॉपर्टीज ऑफ अमायनो ऍसिड असेल. दोन्हीपैकी कोणता तरी एक सुरू करेन मी. ISC ला मात्र ह्या हॅलो मॅम. अमायनो ऍसिडचे क्वेश्चन्स असतील. हा बोला. ऍसिडिक अमायनो ऍसिड मध्ये ग्लुटामाइन राहिलंय का? नाही, सांगितलं की आता आपण ऍस्पार्टेट, ऍस्पार्जिन, ग्लुटामेट, ग्लुटामिन. ठीक आहे, चालेल. हा. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. कोणी बाकी आहे आणखीन? आज त्याची लिस्ट मला सबमिट करायची आहे ऑफिसमध्ये. जर कोणी बाकी असतील तर आजच्या आज लेक्चर वगैरे झाल्यानंतर रजिस्टर करा आणि CR कडे नाव नोंद करून घ्या. सर कसलं रजिस्ट्रेशन ऐकू नाही आलं. स्वयं मी आपल्या ग्रुपवरती लिंक सेंड केलेल्या आहेत 2. स्वयं हा जो, एकच मिनिट. हॅलो. स्वयं हा जो कोर्स आहे तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करतं. यामध्ये खूप असंख्य असे कोर्सेस आहेत, असंख्य. परंतु त्यापैकी आपल्या कामाचे किंवा आपल्या फील्ड रिलेटेड मी तुम्हाला 2 कोर्सेस आपल्या ग्रुपवरती टाकली होती. आता एखाद्या विद्यार्थ्याला जर वाटत असेल मी एकापेक्षा जास्त कोर्सला एनरोल व्हायला पाहिजे, तर तो एनरोल होऊ शकतो. त्याच्यात काही अडचण नाही. फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आहे तो. फक्त ज्या वेळेला आपल्याला एक्झाम द्यायची आहे त्या एक्झाम द्यायच्या वेळेलाच आपल्याला ₹1000 पे करावे लागतील. कारण एक्झाम दिल्यानंतर आपल्याला सर्टिफिकेट भेटतं आणि तो सर्टिफिकेट आपल्याला खूप कामाला येणार आहे पुढे चालून. पण तुम्हाला जर समजा एकापेक्षा जास्त कोर्सेस करायचे असतील तर अडचणी काय येणार आहेत, तर असाइनमेंट ज्या असणार आहेत त्या प्रत्येक वीकला आपल्याला असाइनमेंट सबमिट करावे लागतील. MSCचा लोड, परत असाइनमेंटचा लोड हे थोडंसं जास्त होईल. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला असं म्हणतो की मग एकाच कोर्सला रजिस्टर करा. आता तुमचे जे सिनियर आहेत MSC सेकंड इयरचे, त्यांनी बायोरिएक्टर अनालिसिस याच कोर्सला सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे आणि फ्री ऑफ कॉस्ट असल्यामुळे सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन करून घ्या, जे कोणी राहिले असतील सर, त्यांनी. येस. आता सेल बायोलॉजीचा आपला 8 वीकचा कोर्स आहे तो झाला की मग नंतर दुसऱ्या कोर्स साठी रजिस्ट्रेशन केलं तर चालते ना, की आत्ताच येस येस करायचं येस. रजिस्ट्रेशन? नाही, काही अडचण नाही. नंतर हे कधीही म्हणजे सुरू राहतं. वर्षभर? हा, वर्षभर सुरू राहील, काही अडचण नाही. आता तुम्ही जर ते कोर्सेस, मी काय करतो, मी तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून कोर्सेसची लिंक तुम्हाला सेंड केलेली नाही. भरपूर कोर्सेसच्या लिंक आहेत. ओके, चालेल. आणि आणखीन एक महत्वाची सूचना, नेक्स्ट वीक पासून शुक्रवार आणि शनिवार तुमचं प्रॅक्टिकल राहील. शुक्रवार आणि शनिवार तुम्हाला इथं प्रॅक्टिकलसाठी ऑफलाईन यायचं आहे कॉलेजमध्ये पुढच्या वीक पासून. हा शुक्रवार शनिवार गेला की पुढचा जो वीक येणार आहे त्या शुक्रवार शनिवारी तुमच्या प्रॅक्टिकल सुरू झालेल्या आहेत, शेड्यूल लागलेला आहे. ग्रुपवरती मी टाकून देईल. सर टायमिंग काय असेल? टाइम सांगितलं जाईल तुम्हाला ग्रुपवरती.
काल आपण लिपिड सुरू केलेला आहे. लिपिडमध्ये सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड, लिपिडमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लिपिड वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण पाहिलेले आहेत. सिंपल लिपिड, कंपाऊंड लिपिड किंवा कॉम्प्लेक्स लिपिड और थर्ड डिराइव्ह लिपिड. डिराइव्ह लिपिडला दुसरं नाव आहे प्रिकर्सर लिपिड. सिंपल लिपिडचे एक्झाम्पल आपण वॅक्स आणि फॅट हे आपण सिंपल लिपिड मध्ये बघितलेलं आहे. कंपाऊंड लिपिड मध्ये फॉस्फोलिपिड आणि ग्लिसरोलिपिड, ग्लायकोलिपिड. डिराइव्ह लिपिड मध्ये आपण स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल ह्या गोष्टी आपण डिराइव्ह लिपिड मध्ये बघणार आहोत. सिंपल लिपिड बघत असताना यामध्ये फॅटी ऍसिड हा एक पॉइंट आपण पाहिलेला आहे, जो की डिराइव्ह लिपिडचा पार्ट आहे. फॅटी ऍसिड मध्ये दोन प्रकार पाडलेले आहेत आपण, सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड अँड अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. सॅच्युरेटेड मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अब्सेंट असतो आणि अनसॅच्युरेटेड मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेझेंट असेल. अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड is divided into two types, mono unsaturated and poly unsaturated. Mono unsaturated fatty acid, in short MUFA, is belongs to omega 9 family. Omega 9 family मध्ये mono unsaturated fatty acid असतील. पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड हे ओमेगा 6 आणि ओमेगा 3 फॅमिली मध्ये प्रेझेंट आहेत. आता हे ओमेगा 6 आणि ओमेगा 3 हे नेमकं काय आहे ते आपण आज थोडक्यात बघू. सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड बघत असताना आपण या डायग्राम वरून आपल्याला ते व्यवस्थित समजून जाईल. एका साइडला कार्बोक्सिल ग्रुप आहे, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे आणि त्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप वरती हायड्रोकार्बनची लॉंग अशी चेन प्रेझेंट आहे, हायड्रोकार्बनची चेन. सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड देर इज नो C डबल बॉन्ड C. कुठेही तुम्हाला C डबल बॉन्ड C दिसणार नाही सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये. बट इन अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड एक तरी C डबल बॉन्ड C प्रेझेंट असेल, किमान एक तरी. 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, कितीही असू द्या, परंतु किमान एक तरी C डबल बॉन्ड C या ठिकाणी प्रेझेंट असलं पाहिजे अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड म्हणण्याकरता. अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड याला आपण डिवाइड केलेला आहे दोन कॅटेगरीज मध्ये. अनसॅच्युरेटेड मध्ये केलेला आहे आपण, इथं बघा, मोनो अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड अँड पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. आपल्याला आता हे मोनो अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये काय आहे, दे कंटेन ओनली 1 डबल बॉन्ड पर फॅटी ऍसिड. मोनोचा अर्थ होईल एकच डबल बॉन्ड एका फॅटी ऍसिड मध्ये प्रेझेंट आहेत. द डबल बॉन्ड इज बिटवीन C9 अँड C10. जर C9 आणि C10 च्या दरम्यान जर डबल बॉन्ड असेल तर त्याला आपण म्हटलेलं आहे डेल्टा 9. आता बघू हे डायग्राम ऍक्च्युअली कशी आहे. किंवा ही रिॲक्शन कशी होणार आहे बघू थोडक्यात. स्लाइड दिसते ना सगळ्यांना? हॅलो, येस सर. आता बघा अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. सगळ्यात पहिल्यांदा बघू आपण सिस, आपण म्हणतो ना सिस बॉन्डिंग आणि ट्रान्स बॉन्डिंग. सिस बॉन्डिंग प्रेझेंट इन अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड असं म्हटलेलं आहे आपण. सिस बॉन्डिंग, सिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग. ते सिस टाइप ऑफ बॉन्डिंगचा अर्थ काय होईल? जर आपण ह्या इथं जर बघितलं, तुम्हाला हा जर माऊस दिसत असेल, सिस इथं लिहिलेला आहे मिडलला, एकदम पेजच्या मिडलला. सिस म्हणजे काय असणार आहे? तर सिस एकाच बाजूला जर हायड्रोजन प्रेझेंट असतील, एकाच बाजूला, तर आपण म्हटलेलं आहे सिस. कार्बन कार्बनच्या आतमध्ये डबल बॉन्डिंग प्रेझेंट आहे आणि हायड्रोजन प्रेझेंट इन सेम साइड. सेम साइडला जर हायड्रोजन प्रेझेंट असतील तर आपण म्हटलेलं आहे सिस. आणि ट्रान्सचा अर्थ होईल डिफरंट. दोन्ही साइडला हायड्रोजन प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे आपण म्हटलेलं आहे. जर सिस बॉन्डिंग आणि ट्रान्स बॉन्डिंग व्यवस्थित बघितली तर तुम्हाला समजेल डिफरन्स असं काहीही नाही. मेन डिफरन्स काहीच नाही. सगळ्यात डिफरन्स जो आहे तो काय आहे डिफरन्स? हायड्रोजन जर एकाच साइडला प्रेझेंट असतील तर आपण सिस असं म्हटलेलं आहे, आणि हायड्रोजन जर दोन्ही बाजूला प्रेझेंट असतील तर ट्रान्स बॉन्डिंग असं म्हणतो आपण. ट्रान्स म्हणजे डिफरंट, सिस म्हणजे सेम. अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड ज्यामध्ये आपल्याला आता मोनो
मोनोपॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड बघायचं आहे. मोनोपॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. मोनोपॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड बिलॉंग्स टू ओमेगा 9. तो कोणत्या फॅमिलीला बिलॉंग करतो? ओमेगा 9 फॅमिलीला. सेकंड नंबरचं जर स्ट्रक्चर तुम्ही पाहिलं, सेकंड नंबरचं स्ट्रक्चर सिस आणि ट्रान्स बॉन्डिंगच्या खाली. सेकंड नंबरच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपण असं केलेलं आहे, एक लॉंग हायड्रोकार्बनची चेन घेतलेली आहे. लॉंग हायड्रोकार्बनची चेन. लॉंग हायड्रोकार्बन चेन ही अटॅच केलेली आहे. एक नंबर जिथून आपण लिहिलेला आहे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ही नंबरिंग दिसते ना सगळ्यांना. 1 नंबर कुठं आहे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप वरती आपण COOH जिथं ऍड केलेला आहे तिथं आपण 1 नंबर असं मेन्शन केलेलं आहे. 1 नंबर. त्याच्यानंतर 2 CH3, 3 CH2, अशी एक लॉंग हायड्रोकार्बनची चेन प्रेझेंट आहे, ज्याच्यामध्ये टोटल 18 कार्बन प्रेझेंट आहेत. 18 कार्बन टोटल प्रेझेंट आहेत. नंबरिंग दिसते सगळ्यांना? हॅलो. हो येस सर. सेकंड नंबरचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायचंय, फर्स्ट नंबरचं नाही. सध्या आपण ओमेगा 9 फॅमिली बघतोय. नेमकं ओमेगा 9 फॅमिली कशी आहे, किंवा ओमेगा 9 फॅमिली अँड ओमेगा 6, ओमेगा 3 यांच्यामध्ये नेमका डिफरन्स काय हे आपण बघू. हा जो ओमेगा 9 फॅमिली आपण बघणार आहोत, ही फॅमिली, याच्यामध्ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर असे टोटल 18 नंबर पर्यंत आपण नंबरिंग केलेली आहे. याचा अर्थ याच्यामध्ये 18 कार्बन प्रेझेंट आहेत. 1 नंबरला कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेझेंट आहे. मग आपण बघा 9 नंबरचा कार्बन आणि 10 नंबरचा कार्बन. In between 9th number of carbon and 10th number of carbon, a double bond is present. 9 आणि 10 नंबरच्या कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. दिसतोय सगळ्यांना? प्रेझेंट आहे. आता तुम्ही म्हणता सर CH असं का लिहिलेलं आहे? सी वरच्या H वरच्या बाजूला का नाही लिहिले, एका सिमिलर बाजूला? तर आपण असं सिम्पली असं CH जरी लिहिलं सिस मध्ये, CH डबल बॉन्ड CH, तरी चालेल समजण्याकरता. H double bond CH is present in between, किंवा C double bond C is present in between 9th कार्बन and 10th कार्बन. आणि 9th कार्बन आणि 10th कार्बन मध्ये प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे आपण याला सिस 9 असं नाव दिलेलं आहे. सिस डेल्टा 9. सिस डेल्टा 9. डेल्टा 9 चा अर्थ काय होईल? डेल्टा 9 म्हणजे काय? तर कार्बन बॉन्ड हा 9 आणि 10च्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे. आणि 9 नंबरिंग आपण सुरुवातीला घेतलेली, त्याच्यामुळे आपण याला म्हटलेलं आहे डेल्टा 9. आणि टोटल कार्बन किती आहेत? 18. त्याच्यामुळं 18 रेश टू 1, 18 रेश टू 1 म्हणजे काय? 18 नंबरचा कार्बन आहे आणि 1 नंबरला कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेझेंट आहे इथं. आता याला ओमेगा 9 फॅमिली का म्हटलेलं आहे? ओमेगा 9 फॅमिली याच्याकरता म्हटलेलं आहे, तुम्ही जर या 18 नंबर कडून असं काउंट करत गेलात, 18 नंबर कडून डाव्या साईडनं जर आपण काउंट करत गेलो, तर 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 इथपर्यंत जर आपण काउंट केलं तर आपल्याला टोटल नंबर मिळतो 9. टोटल नंबर किती मिळतो? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आणि इकडून उजव्या साईडनं 9 नंबरला डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे आपण याला म्हटलेलं आहे ओमेगा 9 फॅमिली. नाही, 40साठी केलेला मी. हो, डिपार्टमेंट आणलेली नाही, सीपसी वरती. आपण डाव्या साईडने डिसेंडिंग ऑर्डरने तुम्ही एकदा हे करून बघा काउंट. 18, 17, 16, 15 डिसेंडिंग ऑर्डरने. आणि डिसेंडिंग ऑर्डरने जर तुम्ही हे काउंट केला तर तुम्हाला टोटल या C डबल बॉन्ड C म्हणजे 10 नंबर पर्यंत आपल्याला टोटल किती कार्बन भेटणार आहेत? 9 कार्बन भेटणार आहेत. आणि 9 कार्बन भेटणार आहेत म्हणून आपण याला म्हटलेलं आहे ओमेगा 9 फॅमिली. ओमेगा 9 फॅमिलीचा अर्थ समजला नेमका कसा असणार? ओमेगा 9 फॅमिलीमध्ये आपण डाव्या साईडनं जो काउंट करतो तो नंबर किती यायला पाहिजे? 9 यायला पाहिजे. आता
हाच स्ट्रक्चर वरती बघा, वरचा जो स्ट्रक्चर आहे फॅटी ऍसिडचा त्यामध्ये बघा तुम्ही ओमेगा 7 फॅमिली आहे ती. ओमेगा 7 का म्हटलेला आहे? कारण 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7 या 10 नंबर पर्यंत किती काउंट झालेला आहे? डाव्या साईडनं फक्त 7 काउंट झालेला आहे आणि 7 काउंट झाला म्हणून आपण काय म्हणणार याला? ओमेगा 7 फॅमिली. तर ओमेगा 7 फॅमिलीमध्ये एक्झाम्पल जो आहे पाल्मिटोलिक ऍसिड. पाल्मिटोलिक ऍसिड पाल्मिटोलिक ऍसिड मध्ये टोटल कार्बन नंबर किती आहेत? 16 कार्बन नंबर आहेत आणि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 आणि 10 नंबरच्या आतमध्ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेझेंट आहे. त्याच्यामुळे आपण याला नाव काय दिलेलं आहे? डेल्टा 9. समजतंय का? हो सर. सगळ्यात बेसिक मुद्दा आपल्याला आता सध्या काय समजून घ्यायचंय? ओमेगा 7 फॅमिली काय असते, ओमेगा 9 फॅमिली, ओमेगा 6 फॅमिली अँड ओमेगा 3 फॅमिली. नेमकी ही फॅमिली आपण कशावरून कोणत्या बेसिसवरती डिवाइड केलेला आहे? ओमेगा 7 चा अर्थ काय होईल? डाव्या साईडनं ज्या वेळेला आपण काउंट करत असताना डाव्या साईडनं जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेझेंट साईडनं काउंट करत असताना 7 नंबरला, जर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डाव्या साईडनं काउंट करत असताना 7 नंबरला प्रेझेंट असेल तर आपण काय म्हणणार? सरळ ओमेगा 7. जर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हे डाव्या साईडनं काउंट करत असताना 6 नंबरला प्रेझेंट असेल तर आपण काय म्हणणार? ओमेगा 6 फॅमिली. जर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डाव्या साईडनं काउंट करत असताना 3 नंबरला असेल तर ओमेगा 3 आणि जर 9 नंबरला असेल तर ओमेगा 9. असं साधं सोपं आहे. ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 7. आणि हे डेल्टा डेल्टा कसं म्हटलेलं आहे हे समजलं का? डेल्टा 9, डेल्टा 7, डेल्टा 8. आता तुम्हाला इथं बघायला भेटेल. इथं बघा, डेल्टा 9, डेल्टा 12. याचा अर्थ काय होईल? सांगू शकतो का? डेल्टाचा अर्थ काय होतो? काय होतो? डेल्टा 9 चा अर्थ काय होतो? सांगा बरं कोणीतरी. डेल्टा 9 इथं बघून सांगा मला, डेल्टा 9 चा अर्थ काय होतो? बॉन्ड प्रेझेंट इन बिटवीन 9 and 10. 9 and 10. जर मी तुम्हाला असं म्हटलं डेल्टा 12 याचा अर्थ काय होईल? बॉन्ड प्रेझेंट इन बिटवीन 12 and 13. 12 and 13. याचा अर्थ इथं आपण असं म्हटलेलं आहे डेल्टा 9 अँड डेल्टा 12. याचा अर्थ काय होईल? देर आर 2 बॉन्ड प्रेझेंट. One bond is present in between carbon number 9 and 10, and another bond is present in between 12 and 13. याचा अर्थ दोन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेझेंट आहेत. 9 and 12 हे दोन प्रकारे. आता खाली बघा, डेल्टा 12 अँड डेल्टा 15. याचा अर्थ किती डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहेत या ठिकाणी? देर आर 3 डबल बॉन्ड प्रेझेंट. एक 9 आणि 10च्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे, दुसरा 12 आणि 13च्या आतमध्ये आणि तिसरा 15 आणि 16च्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे. परत सिस डेल्टा 5 डेल्टा 5 डबल आले, डेल्टा 5, डेल्टा 11 अँड डेल्टा 14. यामध्ये टोटल किती बॉन्डिंग प्रेझेंट आहे? 3. 5 आणि 6 मध्ये 1, 11 आणि 12 मध्ये आणि 14 आणि 15 मध्ये डबल बॉन्डिंग प्रेझेंट आहे. अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये बघत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा सिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आणि ट्रान्स टाइप ऑफ बॉन्डिंग यांच्यातला डिफरन्स समजून घ्या. सिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग मध्ये जे हायड्रोजन प्रेझेंट आहेत ते हायड्रोजन हे एकाच साईडला प्रेझेंट असतील आणि ट्रान्सचा अर्थ काय होईल? डिफरंट, दोन्ही बाजूला प्रेझेंट आहेत किंवा डिफरंट बाजूला प्रेझेंट आहेत. मध्ये अनसॅच्युरेटेड मध्ये पहिला जो एक्झाम्पल आपण बघितलेला आहे पाल्मिटोलिक ऍसिड. पाल्मिटोलिक ऍसिड is the polyunsaturated fatty acid in which 16 number of carbon is present. 16 नंबर किंवा 16 कार्बन प्रेझेंट असतील.
यामध्ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज प्रेझेंट इन बिटवीन 9th number of carbon and 10th number of carbon. Then another example is oleic acid. Oleic acid. Oleic acid is the 18 number of carbon. 18 नंबरचा एक कंपाऊंड आहे, 18 कार्बन प्रेझेंट असणारा कंपाऊंड आहे, ज्यामध्ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज प्रेझेंट इन बिटवीन 9th नंबर ऑफ कार्बन अँड 10th नंबर ऑफ कार्बन. 9 आणि 10च्या आतमध्ये प्रेझेंट असेल. लिनोलिक ऍसिड. Linoleic acid have an extra double bond in between 12th and 13th number of कार्बन. 12 आणि 13 नंबर ऑफ कार्बन मध्ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग असेल. आता याला आपण ओमेगा 6 फॅमिली असं म्हटलेलं आहे. लिनोलिक ऍसिड इज बिलॉंग्स टू ओमेगा 6 फॅमिली. आता ओमेगा 6 फॅमिली हे नाव कसं पाडलेलं आहे आपण? ओमेगा 6 हे याच्यामुळे पाडलेलं आहे, जर डाव्या साईडनं आपण काउंट केला तर डाव्या साईडनं काउंट करत असताना किती नंबरला आपल्याला डबल बॉन्ड भेटणार आहे डाव्या साईडनं? तर तो डबल बॉन्ड भेटणार आहे आपल्याला फक्त 6 नंबरला. किंवा सरळ सरळ तुम्ही असं करू शकता, हे काउंट करण्यापेक्षा हा जो 18 आहे, 18 नंबर दिसतोय सुरुवातीचा, त्या 18 मधून इकडचा जो 12 आहे तो 12 आपण सरळ सरळ मायनस करा. सहा. याचा अर्थ लिनोलिक ऍसिड बिलॉंग्स टू ओमेगा 6 फॅमिली. तसंच लिनोलिक ऍसिडचं बघा बरं. लिनोलिक ऍसिड मध्ये 18 कार्बन प्रेझेंट आहेत टोटल. या 18 मधून हे जे डेल्टा 15 आहे ते डेल्टा 15 मायनस करायचं, आणि डेल्टा 15 मायनस केल्यानंतर काय शिल्लक राहील? 18 मधून 15 गेले, राहिले शिल्लक 3, ओमेगा 3 फॅमिली. परत 20 मधून 14 मायनस केले, 20 मधून 14 मायनस केले, मायनस केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार? 6. याचा अर्थ आर्चिडोनिक ऍसिड हे ओमेगा 6 फॅमिलीमध्ये बिलॉंग्स करतील. सेम आपण इथं सुद्धा करू शकतो. बघा, 16 मधून 9 गेले, 16 मधून 9 गेले, याचा अर्थ किती राहिले? 7. याचा अर्थ पॅल्मेटोलिक ऍसिड बिलॉंग्स टू ओमेगा 7 फॅमिली. ओलिक ऍसिडचं बघा, ओलिक ऍसिड मध्ये टोटल 18 कार्बन आहेत आणि सिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग ही 9 नंबरच्या कार्बनला प्रेझेंट आहे. त्यामधून 9 गेले, राहिले 9, ओमेगा 9 फॅमिली. हे असं आपण साधं सरळ समजून घेऊ शकतो. ओमेगा 9 फॅमिली, ओमेगा 7, ओमेगा 6 आणि ओमेगा 3 अशा प्रकारे आहे. याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे? काही डाऊट आहे का? कारण याच्यावरती क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस आहेत एमसीक्यू मध्ये, आणि जर आपल्यापैकी कोणी नेट सेटची तयारी करणार असेल आफ्टर एमएससी तर हे खूप महत्वाचं आहे. याच्यावरती हमखास प्रश्न विचारले जातील. समजतंय का? येस हो सर. सर. हा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 हे कशावरून पाडलेले आहे आपण नाव? तर नंबर ऑफ कार्बन जितके प्रेझेंट आहेत त्याच्यामधून सिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग ही काय करायची? आपल्याला मायनस करायची, किंवा डाव्या साईडने सरळ केल्यानंतर जी पहिली सिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आपल्याला लागणार आहे त्या टोटल कार्बन मधून ती सिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग मायनस करायची, आणि मायनस केल्यानंतर जी शिल्लक राहील त्या शिल्लक राहिलेला आपण काय म्हणणार? ओमेगा 7. जे काही शिल्लक राहणार आहे, जर 7 शिल्लक राहिले तर आपण काय म्हणणार? ओमेगा 7 फॅमिली. हे पॉली अनसॅच्युरेटेडचे एक्झाम्पल आहेत. लिनोलिक ऍसिड, लिनोलिनिक ऍसिड, आर्चिडोनिक ऍसिड, पॅल्मेटोलिक ऍसिड अँड ओलिक ऍसिड. आणि हे त्यांचे फॉर्म्युलेमध्ये काय? पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. आपण
पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड तयार करू शकत नाही. आणि जर आपण पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड तयार करू शकत नाही, आपल्याला ते आवश्यक आहे, तर आपण काय करणार, बाहेरून घेणार. आणि बाहेरून घेतल्यानंतर जर आपण एखादी गोष्ट बाहेरून घेत असणार तर आपण त्यांना म्हणतो इसेन्शियल. त्यामुळे आपण पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इसेन्शियल फॅटी ऍसिड. याला आपण इसेन्शियल फॅटी ऍसिड असं म्हणतो, कारण हे बाहेरून घ्यावं लागतं आपल्याला. Omega 6 and omega 3 family is most important for ओमेगा 3 हे आपल्या बॉडीसाठी खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही एखाद्या वेळेला न्यूज वरती किंवा जर कोणी डॉक्टर वगैरे असतील तुमच्या याच्यामध्ये फॅमिलीमध्ये, तर ते सांगतात फिश ऑइल खूप महत्वाचा असतो. फिश ऑइल जो आहे तो आपल्या शरीरासाठी चांगला असतो, फिश ऑइल. आणि फिश ऑइल हे ओमेगा 3 फॅमिलीमध्ये बिलॉंग करतं. फिश ऑइल मध्ये जी ओमेगा 3 फॅमिलीमध्ये बिलॉंग करणार आहे, ओमेगा 3 फॅमिली इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ओमेगा 6 फॅमिली. ओमेगा 3 फॅमिलीला आपण ओमेगा 6 फॅमिलीमध्ये सुद्धा कन्वर्ट करू शकतो. ओमेगा 3 चं कन्व्हर्जन ओमेगा 6 मध्ये करू शकतो आपण. मेल्टिंग टेम्परेचर हे झालं पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड बद्दल. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये? कारण सगळ्यात किचकटच हेच पॉइंट आहे, पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. याच्यामध्ये जी बॉन्डिंग वगैरे करतोय आपण किंवा जे नोमेनक्लेचर केलेलं आहे ते थोडंसं अवघड जातं, पण अवघड असं काहीच नाहीये. सरळ सरळ आहे. ओमेगा 6 फॅमिली, ओमेगा 3 फॅमिली, ओमेगा 7 आणि ओमेगा 9 कसं केलेलं आहे एवढंच आपल्याला लक्षात ठेवायचं. आणि हे नाव 20 कार्बन असेल तर आर्चॅडोनिक ऍसिड, 18 कार्बन रेस टू 3 सिस डेल्टा 9, डेल्टा 12, डेल्टा 15 असेल तर लिनोलेनिक ऍसिड, 18 रेस टू 2 cis type of bonding in between 9 and 10 and delta 12 then called linolenic acid. हे जे एक्झाम्पल आहेत हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, वरती एमसीक्यू वगैरे विचारले जाते. त्यानंतर आपण बघितलेलं आहे मेल्टिंग टेम्परेचर, टीएम. मेल्टिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड टीएम. टीएम इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ. जितकी जास्त मोठी चेन प्रेझेंट असेल तितका जास्त टीएम असणार. म्हणजे एखाद्या फॅटी ऍसिड मध्ये जर खूप जास्त चेन आहेत, फॉर एक्झाम्पल एका फॅटी ऍसिड मध्ये 30 चेन प्रेझेंट आहेत, 30 हायड्रोकार्बनच्या चेन प्रेझेंट आहेत, तर त्या फॅटी ऍसिडला ब्रेक करायला थोडासा वेळ लागेल. आणि त्याच्यापेक्षा जर दुसरी फॅटी ऍसिड आहे आपल्याकडे आणि दुसऱ्या फॅटी ऍसिड मध्ये जर 40 हायड्रोकार्बन प्रेझेंट असतील किंवा 40 हायड्रोकार्बनची चेन प्रेझेंट असेल, तर 40 हायड्रोकार्बनच्या चेनला किंवा त्या फॅटी ऍसिडला ब्रेक करण्यासाठी आणखीन जास्त वेळ लागेल. जसे जसे तुम्ही हायड्रोकार्बनची लेंथ वाढवल्यानंतर मेल्टिंग टेम्परेचर हे जास्त लागेल. त्यामुळे आपण असं म्हटलेलं आहे चेन लेंथ इन्क्रीज देन टीएम ऑल्सो इन्क्रीज. ज्या वेळेला आपण चेन लेंथ इन्क्रीज करणार त्यावेळेला टीएम सुद्धा इन्क्रीज करावा लागेल. हे सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये आपल्याला बघायला भेटेल. सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये टीएम इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन. टीएम हा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल. इनव्हर्सली प्रोपोर्शनलचा अर्थ काय होईल? ज्या वेळेला डबल बॉन्ड इन्क्रीज होतील त्यावेळेला टीएम कमी होईल. याचा अर्थ होईल जितके जास्त डबल बॉन्ड प्रेझेंट असणार एखाद्या अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये, तेवढं त्या अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिडला आपण लवकर ब्रेक करू शकतो. समजा एखादा अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड आहे ज्याच्यामध्ये 3 डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहेत आणि दुसऱ्यामध्ये 4 डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहेत. तर 3 डबल बॉन्ड प्रेझेंट असणाऱ्या अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिडला ब्रेक करण्याकरता जर आपल्याला 1 मिनिट लागत असेल, तर 4 डबल बॉन्ड प्रेझेंट असणाऱ्या फॅटी ऍसिडला ब्रेक करण्यासाठी फक्त आपल्याला 40 सेकंद लागतील. जसे जसे डबल बॉन्ड इन्क्रीज होतील तसं तसं त्याचा टीएम काय असणार आहे? कमी असणार आहे. टीएम म्हणजे काय? मेल्टिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर खूप कमी असणार. आता बॅक्टेरियामध्ये असे आपण बीएससी ला
वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया बघितलेले आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे इन सेन्स बॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर बघितलेलं आहे आपण. बॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. बॅक्टेरियामध्ये आपण असे 4-5 डिवायडेशन केलेलं आहे. फर्स्टली सॅक्रोफाइल्स, देन मिझोफाइल्स, थर्मोफाइल्स अँड हायपरथर्मोफाइल्स. सॅक्रोफाइल्स, सॅक्रोफिलिक बॅक्टेरिया बिलॉंग्स टू किंवा इट नेसेसरी -5 डिग्री सेल्सिअस टू 15 डिग्री सेल्सिअस किंवा 20 डिग्री सेल्सिअस. जर एखादा बॅक्टेरिया -5 डिग्री सेल्सिअस पासून 20 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत या टेम्परेचरला जर राहत असेल तर आपण त्याला सॅक्रोफिलिक बॅक्टेरिया असं म्हटलं होतं, सॅक्रोफाइल्स. जर एखादा बॅक्टेरिया 20 पासून 42 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जर राहत असेल तर आपण त्याला म्हटलेलं आहे मिझोफिलिक बॅक्टेरिया, 20 डिग्री सेल्सिअस टू 42 डिग्री सेल्सिअस. जर एखादा बॅक्टेरिया 42 किंवा 45 टू 70 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जर राहत असेल तर आपण म्हटलं होतं थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल्स याच्याकरता कारण थोडस जास्त टेम्परेचर वरती सर्वाइव्ह होतं. आणि जर एखादा बॅक्टेरिया 70 डिग्री सेल्सिअस पासून अबो 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जर राहत असेल, 100 डिग्री पेक्षा जास्त, बॉइलिंग टेम्परेचर पेक्षा जास्त राहत असेल, त्या टेम्परेचरला जर सर्वाइव्ह होत असेल तर आपण नाव दिलं होतं हायपर थर्मोफाइल्स. आता बॅक्टेरियामध्ये ही जी रेंज आहे टेम्परेचर, वेगवेगळ्या टेम्परेचर वरती जगण्याची, ही रेंज का बरं आली आहे? बिकॉज इन बॅक्टेरिया सॅच्युरेटेड, एखाद्या बॅक्टेरियामध्ये जर सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल तर त्या बॅक्टेरियाला डबल बॉन्ड कार्बन प्रेझेंट नसणार आहे त्या सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड मध्ये, आणि डबल बॉन्ड कार्बन प्रेझेंट नसल्यामुळं त्याचा जो टेम्परेचर आहे तो टीएम काय असणार आहे? हाय असणार आहे. प्रेझेंट असणाऱ्या बॅक्टेरियामध्ये हाय टीएम प्रेझेंट असणार का? कारण त्याच्यामध्ये लॉंग चेन ऑफ फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल, आणि ती लॉंग चेन ऑफ फॅटी ऍसिड कशी असणार आहे? सॅच्युरेटेड. जास्त टेम्परेचर वरती जर एखादा बॅक्टेरिया असेल तर त्याच्यामध्ये फॅटी ऍसिड कशी प्रेझेंट असते? सॅच्युरेटेड. आणि जर कमी टेम्परेचरला एखादा बॅक्टेरिया प्रेझेंट असेल तर त्या बॅक्टेरियामध्ये फॅटी ऍसिड कशी असणार आहे? अनसॅच्युरेटेड टाईपची. आणि अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड जर असेल तर त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड कार्बन प्रेझेंट असतं, आणि डबल बॉन्ड कार्बन प्रेझेंट असल्यामुळे त्याचा टीएम काय असतो? कमी असतो. त्याच्यामुळे लो टेम्परेचरला सर्व्हाइव्ह करणाऱ्या बॅक्टेरियामध्ये लो टीएम असेल आणि अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल. हाय टीएम ला सर्व्हाइव्ह करणाऱ्या बॅक्टेरियामध्ये हाय टीएम अँड सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल. हे पॉइंट्स लक्षात असू द्या. त्याच्यानंतर आपण बघितलेला आहे ट्रायग्लिसरॉल. ट्रायचा अर्थ होईल 3. जर एखाद्या ग्लिसरॉलला 3 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असतील, एका ग्लिसरॉलला जर 3 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असतील तर आपण म्हणतो ट्रायग्लिसरॉल. जर एका ग्लिसरॉलला जर 2 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असतील तर आपण म्हणणार मोनोअसाइल ग्लिसरॉल. असाइल ग्लिसरॉल. डायचा अर्थ काय होईल? 2. जर एका ग्लिसरॉलला एकच फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल तर आपण म्हणतो मोनोअसाइल ग्लिसरॉल. हे बघा ट्राय असाइल ग्लिसरॉलचं हे स्ट्रक्चर. यामध्ये हा जो ग्लिसरॉल आहे या ग्लिसरॉलला हे 3 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट आहेत. ही 1 नंबरची चेन, 1, हे 2 आणि हे 3. हे 3 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असल्यामुळे याला म्हटलेलं आहे ट्राय असाइल ग्लिसरॉल. त्या डायग्राम मध्ये आपल्याला व्यवस्थित समजेल. बघा हे CH2O, HCOH आणि खाली CH2OH. हा जो पहिला ग्रुप आहे या पहिल्या ग्रुपला आपण म्हटलेला आहे ग्लिसरॉल ग्रुप. हा ग्लिसरॉल ग्रुप आहे. या ग्लिसरॉल ग्रुपला जर फक्त एकच फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल, आर फॉर फॅटी ऍसिड, आर ला आपण इथं फॅटी ऍसिड असं म्हटलेलं आहे, एकच जर फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल, एकच हायड्रोकार्बनची चेन, तर आपण याला म्हणतो मोनोअसाइल ग्लिसरॉल. इन शॉर्ट
माग MAG. आता मॅग मध्ये किती हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहेत? देर आर 2 हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेझेंट. 2 OH प्रेझेंट आहेत. 2 OH कुठे प्रेझेंट आहेत? तर 2 नंबर ऑफ कार्बन मध्ये बघा, 2 नंबर ऑफ कार्बनच्या फ्रंटला OH प्रेझेंट आहे, हा एक OH, आणि दुसरा प्रेझेंट आहे CH2OH. असे टोटल 2 OH प्रेझेंट आहेत मॅग मध्ये. आणि देर आर ओनली 1 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट. मॅग मध्ये फक्त एकच फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल, आणि एकच फॅटी ऍसिड प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे म्हटलेलं आहे मोनो असाइल ग्लिसरॉल. मोनो का म्हटलेलं आहे? कारण एकच फॅटी ऍसिड प्रेझेंट आहे. आणि जर एक फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असेल तर किती OH ग्रुप असणार आहे तिथं? 2 OH ग्रुप प्रेझेंट असतील. सेकंड स्ट्रक्चर आहे डॅग, डाय असाइल ग्लिसरॉल. डाय असाइल ग्लिसरॉल मध्ये जर बघितलं तुम्ही स्ट्रक्चर, तर फक्त मोनो असाइल ग्लिसरॉल मध्ये एकाच नंबरवरती किंवा एकाच कार्बनवरती फॅटी ऍसिड होता, आणि इथं 2 कार्बनवरती फॅटी ऍसिड आहे. एक्स्ट्रा HCO या ठिकाणी परत एक फॅटी ऍसिड जॉईन झालेला आहे. आणि असे टोटल किती फॅटी ऍसिड झाले? एका ग्लिसरॉल वरती 2 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट आहेत. आता OH किती प्रेझेंट आहेत आपल्याकडं? फक्त एकच OH प्रेझेंट आहे. 3 नंबर ऑफ कार्बनला बघा, फक्त एकच OH आपल्याला दिसतोय, आणि एकच OH दिसतो म्हणून आपण असं म्हटलेलं आहे देर आर ओनली 1 OH प्रेझेंट इन डॅग अँड 2 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट इन डॅग. 2 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असतील. डॅग ऍक्ट ऍज अ सेकंडरी मॅसेंजर. हे सेकंडरी मॅसेंजर काय म्हणतो आपण, लॅक ऑफ रॉन वगैरे, हे जे जेनेटिकल पार्ट आपल्याला बघायचे त्यावेळेला तुम्हाला, किंवा अपोप्टोसिस वगैरे ज्या वेळेला बघणार आहेत तुम्ही, त्यावेळेला तुम्हाला समजेल. सायक्लिक AMP, कॅल्शियम प्लस प्लस, IP3 हे सेकंडरी मॅसेंजर आहेत. इन ट्राय असाइल ग्लिसरॉल 3 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट. 3 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट आहेत, आणि 3 फॅटी ऍसिड जर प्रेझेंट असतील तर OH प्रेझेंट दिसतोय का आपल्याला कुठंतरी? OH कुठंही प्रेझेंट नाही. या 3 नंबरच्या रिॲक्शन मध्ये बघा बरं, OH कुठंच प्रेझेंट नाही. आणि OH प्रेझेंट नसल्यामुळे आपण असं म्हणतो इन टॅग OH ग्रुप इज अब्सेंट. टॅग मध्ये OH ग्रुप अब्सेंट असणार आहे, बट 3 फॅटी ऍसिड प्रेझेंट असणार आहेत. हे झालं ट्रायग्लिसरॉलचे स्ट्रक्चर्स. काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? नो सर. दोन मुलं कोण लेफ्ट झाले? आपण एक लिपिडचा व्हिडिओ बघू, ॲनिमेशन व्हिडिओ. Lipids are a group of hydrophobic biomolecules that play important roles in living organisms. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for protection, insulation, and lubrication. They also act as precursors for some hormones and are a key component of cell membranes. There are 4 basic groups of lipids. These are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. Although these groups differ in many respects, they all have one characteristic in common. They are all insoluble in water. आपण सुरुवातीलाच इंट्रोडक्शन बघत असताना म्हटलं होतं लिपिड्स इनसोल्युबल इन वॉटर अँड सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये सोल्युबल आहे आणि वॉटर मध्ये इनसोल्युबल आहे. तर लिपिडचे जे आपण प्रॉपर्टीज बघितलेल्या आहेत,
किंवा त्याचे काय काय म्हणून यूज करतो आपण. एनर्जी स्टोरेज म्हणून यूज करतो, प्रोटेक्शन म्हणून यूज करतो, इन्सुलेशन म्हणून, ल्युब्रिकेशन, हॉर्मोन प्रिकर्सर अँड सेल मेम्ब्रेन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये लिपिड प्रेझेंट आहे. कालच आपण डिस्कस केलं बॅक्टेरियल प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये, आरबीसी मध्ये, न्यूरॉन मध्ये कशा प्रकारे लिपिडचं कंटेंट आहे. फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या हार्मोनसाठी हे प्रिकर्सर म्हणून काम करणार आहे. लुब्रिकेशन, जिथं कुठं जॉईंट प्रेझेंट आहे त्या जॉईंट मध्ये लुब्रिकेशनचं काम करतं. इन्सुलेशन, लिपिड also provide insulation from environment for plants and animals. Animal साठी आणि animal कडून आणि प्लांट्स कडून हे इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करतं. हे काय करणार आहे? इन्सुलेशनचा अर्थ काय होईल? तर ॲक्वॅटिक ॲनिमलला आणि ॲनिमलला कंटिन्यू वॉटर रेपिलिंग ठेवण्याचं काम. वॉटर रेपिलिंगचा अर्थ काय होईल? वॉटरला प्रतिकार. पाण्यामध्ये पोहायला गेलं की लगेच आपल्या शरीरामध्ये पाणी येतं का? नाही. हे वॉटर रेपिलिंग करतं. आपण जर बुडत असलो तर मग शरीरामध्ये जाणार, पण आपल्या स्किन मधून आतमध्ये पाणी घुसणार आहे का? नाही. ह्याचे काही फंक्शन्स आहेत लिपिडचे. These are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. Although these groups differ in many respects, they all have one characteristic in common. They are all insoluble in water. You may have noticed that lipids and water do not mix. For example, लिपिड अँड वॉटर डू नॉट मिक्स. आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय घेतलेलं आहे? तर एक बिकर घेतला आणि बिकर मध्ये वॉटर ऍड केलेले. आणि वॉटर आपण हे घरी पण करू शकतो. एखादा ग्लास घ्या, ग्लासमध्ये वॉटर ऍड केलेले. आणि लिपिड म्हणजे नेमकं सिम्पली लिपिड म्हणजे काय? फॅट अँड ऑइल. फॅट आणि ऑइल म्हणजेच लिपिड. आपण काय करणार? ग्लासमध्ये वॉटर घेतलेलं आहे आणि वरून थोडंसं ऑइल टाका. आणि ऑइल टाकल्यानंतर हे ऑइल त्या वॉटरमध्ये मिक्सअप होतं का? नाही. ऑइल वेगळं राहतं आणि वॉटर वेगळं राहतं. याचा अर्थ लिपिड colored oil in the beaker of water shown here, even if we stirred this for several minutes or even several hours, the oil would still separate out from the water. This is because lipids are hydrophobic. From Latin, the prefix hydro means water, and phobic means fear of. So when you hear that lipids are hydrophobic, this basically means that water and lipids do not mix. Let's take a closer look at the category of lipids known as triglycerides. Triglycerides include the fats and oils. Fats, such as lard and butter, are solid at room temperature and are used by animals for insulation, protection, and long-term energy storage. Oils, such as corn oil and olive oil, फॅट used as long term energy source. जर आपल्याला लॉंग टर्म एनर्जी सोर्स म्हणून हे करायचं असेल तर फॅट महत्वाचं आहे. फॅट म्हणजे आपल्या शरीरावरती जी चरबी आलेली आहे ती काय असणार आहे? फॅटचं स्वरूप आहे. ज्यांच्याकडे म्हणजे जे व्यवस्थित असे आहेत बॉडीने वगैरे तब्येत व्यवस्थित आहे त्यांना आपण जरी 1-2 दिवस जरी जेवायला दिलं नाही तरी त्यांना काय होणार आहे का? नाही. त्यांच्याकडे ऑलरेडी एनर्जी डिपॉझिट झालेली आहे. फक्त काय होईल? ती डिपॉझिट झालेली एनर्जी हळूहळू डिग्रेड होईल आणि ते त्यांचं वेट हळूहळू कमी होईल. and are used by plants for long-term energy storage. At the molecular level, triglycerides contain two types of subunit molecules, glycerol and fatty acids. Let's take a quick look at fatty acids. A fatty acid has three main parts: a chain of carbon and hydrogen atoms called the hydrocarbon chain, a methyl group at one end, and an acid group at the other end. कार्बोक्सिलिक ग्रुप एका साइडला प्रेझेंट आहे COOH
आणि दुसऱ्या साईडला हायड्रोकार्बन चेन प्रेझेंट आहे. आणि आपण सुरुवात कुठून करतो? CH3 पासून. CH3 मिथाइल ग्रुप. Saturated or unsaturated. A fatty acid that has only single carbon-carbon bonds is known as a saturated fatty acid. This is because the carbon chain is saturated with all the hydrogen atoms it can hold. Unsaturated fatty acids have one to several double bonds. Double bonds result in kinks in the fatty acid chain, which affects the melting point of the fat. Animal fats have saturated fatty acids and are solid at room temperature, while vegetable oils have trans fat is an example of an unsaturated fatty acid. A trans fat is an example of an unsaturated fatty acid where the hydrogen atoms are on opposite. ट्रान्स फॅटी ऍसिड. ट्रान्स फॅटी ऍसिड मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड काय असतील? ऑपोजिट असतील, एकमेकाच्या ऑपोजिट असतील. Trans fats are usually formed during the production of processed foods and are also common in partially hydrogenated oils. In order to increase shelf life and melting point of the fat, excess hydrogen atoms are introduced to an unsaturated oil. This causes the formation of trans fat bonds in the fatty acid chain. Unfortunately, the consumption of trans fats has been associated with cardiovascular disease, and its use has fallen from favor. Understand a little bit about fatty acids. Let's zoom back out and look at how the triglyceride subunits fit together. Remember, a fatty acid is only a small part of a triglyceride. To become a triglyceride, 3 separate fatty acids have to bond with a glycerol molecule through the process of dehydration synthesis. Let's move on to the next category of lipids, which is phospholipids. Phospholipids are similar to triglycerides. फॉस्फोलिपिड हे आपल्याला बघायचं आहे, तरी पण एकदा बघून घ्या. फॉस्फोलिपिड मध्ये हेड लाईक स्ट्रक्चर दिसतोय आपल्याला, आणि हेड लाईक स्ट्रक्चर हा हायड्रोफिलिक असतो. हायड्रोफिलिक मीन्स वॉटर लव्हिंग. आणि हे जे टेल लाईक 2 स्ट्रक्चर दिसत आहेत आपल्याला, ते टेल लाईक स्ट्रक्चर असणार आहेत हायड्रोफोबिक, वॉटर हेटिंग. टेल लाईक स्ट्रक्चर मध्ये हायड्रोकार्बन प्रेझेंट असणार आहेत. Fatty acids. What's different is that a phosphate group, rather than a third fatty acid, is attached to the third carbon of glycerol. Phospholipids are फॉस्फोलिपिडचा जो कंपोजिशन आहे, हेड तयार झालेलं असेल ग्लिसरॉल पासून. हेड ग्लिसरॉल पासून तयार झालेलं आहे. आणि हे जे टेल आहेत, 2 टेल, 2 टेल काय आहेत? ऍक्च्युली हे 2 टेल आहेत फॅटी ऍसिड. आणि फॅटी ऍसिड असल्यामुळे हे वॉटर हेटिंग आहे. कारण हायड्रोकार्बन, हायड्रोजन अँड कार्बन हे जे आहे हायड्रोकार्बन रिंग, हे वॉटरमध्ये इनसोल्युबल असल्यामुळे हे वॉटर बरोबर किंवा वॉटरमध्ये हे सोल्युबल होत नाहीत किंवा वॉटर बरोबर रिॲक्शन दाखवत नाहीत. टेल ग्रुप. आणि हा जो हेड ग्रुप आहे, तो हेड ग्रुप ग्लिसरॉल पासून तयार झालेला आहे. तो वॉटर बरोबर वॉटर लव्हिंग आहे, हायड्रोफिलिक आहे. because of their unique properties in regard to water. Phosphate head of the molecule is hydrophilic, or water-loving. This means that it mixes well with water. The fatty acid tails, however, do not mix well with water. Because of these unique properties, phospholipids tend to arrange themselves so that only the hydrophilic heads interact with the watery environment. आपला जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हे अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे. आणि या सेल मेम्ब्रेन मध्ये हेड वॉटरच्या साईडला, आता दोन्ही साईडला वॉटर प्रेझेंट आहे. दोन्ही साईडला वॉटर प्रेझेंट आहे. वॉटर जर दोन्ही साईडला प्रेझेंट असेल तर हा हेड ग्रुप वॉटर बरोबर रिॲक्शन दाखवणार आहे. आणि टेल ग्रुप काय होईल? आतमध्ये इनर साईडला अशा प्रकारे हे गॅदर्ड होतील. ते वॉटर बरोबर रिॲक्शन दाखवत नाहीत. Hydrophobic tails crowd inward away from the water. This structure is the major component of plasma membranes of the cell.
Steroids are the next category of lipids. Steroids are composed of 4 fused rings of carbon to which different functional groups are attached. So, for this, in cortisol, कोलेस्ट्रॉल it बघायचं assists आपल्याला liver कोलेस्ट्रॉलचा functions नेमकं we call रोल काय आहे. animals to protect the eardrum. In addition, bees construct honeycombs. ट्रायअसाइल ग्लिसरॉलचे फंक्शन्स. Triacyl glycerol provide stored energy. It also provide insulation. आता जे आपण बघितले insulation, protection, partial hydrogenation of cooking oils, produce trans fatty acid. जे आता आपण त्या व्हिडिओज मध्ये जे काही फंक्शन बघितलेले ते सर्व फंक्शन्स या ठिकाणी अप्लाय करायचे आपल्याला. फॉस्फोलिपिड इज अन एम्पिपॅथिक मोलिक्यूल. एम्पिपॅथिकचा अर्थ आपण कालच डिस्कस केलेला. एम्पिपॅथिक म्हणजे काय? सम पार्ट आर सोल्युबल अँड सम आर इनसोल्युबल, किंवा सम पार्ट आर वॉटर लव्हिंग अँड सम पार्ट आर वॉटर हेटिंग. याचा अर्थ काय होईल? फॉस्फोलिपिड मधला जो हेड आहे तो हेड वॉटर लव्हिंग आहे अँड टेल ही वॉटर हेटिंग आहे, आणि दोन्ही कंपोनेंट्स एकत्र प्रेझेंट असल्यामुळे आपण म्हटलेलं आहे एम्पिपॅथिक. फॉस्फोलिपिड हे एम्पिपॅथिक आहे. फॉस्फोलिपिड कंपोज्ड फ्रॉम फॅटी ऍसिड, फॉस्फेट, अल्कोहोल अँड ग्लिसरॉल. फॅटी ऍसिड, फॉस्फेट, अल्कोहोल, ग्लिसरॉल. फॅटी ऍसिड मध्ये हायड्रोकार्बनची रिंग प्रेझेंट आहे. या सगळ्यापासून हे फॉस्फोलिपिड बनलेलं आहे, किंवा सरळ सरळ असं म्हणून स्पिंगोसिन, ऑल्सो कॉल्ड ॲज फॉस्फॅटिड्स. फॉस्फोलिपिडला फॉस्फॅटिड असं म्हटलेलं आहे. कंटेन ए फॉस्फरस ॲटम. द फॉस्फोलिपिड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चरल कंपोनंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं सेल मेम्ब्रेनचा, तर सेल मेम्ब्रेन मध्ये तुम्हाला फॉस्फॅटिडिल इनिसिटॉल PI, फॉस्फॅटिडिल इनिसिटॉल म्हणजेच PI, त्याच्यानंतर फॉस्फॅटिडिल सेरिन PS, फॉस्फॅटिडिल कोलिन PC, हे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लिपिड आपल्याला बघायला भेटतील सेल मेम्ब्रेन वरती. आणि या सेल मेम्ब्रेन वरती ते काही हे इनर साइडला प्रेझेंट असतील, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या इनर साइडला, आणि काही फॉस्फॅटिडिल हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आउटर साइडला प्रेझेंट असतील. हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बघत असताना तुम्हाला समजेल. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये किंवा सेल मेम्ब्रेन मध्ये फॉस्फॅटिडिल इनिसिटॉल, फॉस्फॅटिडिल कोलिन, फॉस्फॅटिडिल सेरिन कशा प्रकारे प्रेझेंट आहेत, आणि हे सर्व फॉस्फोलिपिड्स आहेत. Lecithin may also play an important role in transport of iron across the membrane. मेम्ब्रेन वरती ट्रान्सपोर्टर प्रेझेंट असतात, वेगवेगळे ट्रान्सपोर्टर. 2 प्रकारचे ट्रान्सपोर्टर आहेत, ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट अँड पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आणि पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. आणि याच्यामध्येच पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट मध्ये आयन ट्रान्सपोर्ट प्रेझेंट आहेत, आणि हे आयन ट्रान्सपोर्ट काय करतील? आयन लिसिथिन त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करणार आहे त्या ट्रान्सपोर्ट मधून आयन ट्रान्सफर होण्याकरता. Phospholipids are of different kinds, but all of them contain a glycerol residue to which are attached in ester linkage to long chain fatty acid and phosphorylated component. लिपिड मध्ये ईस्टर बॉन्ड प्रेझेंट आहे. आपण काल बघितलं अमाइड बॉन्ड प्रेझेंट आहे. अमाइड, ईस्टर अँड इथर बॉन्ड हे 3 बॉन्ड याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. Sometimes phospholipid group under polar lipid because they are readily soluble in polar solvents such as ethanol. Phospholipid can broken down to their residue by the enzyme phosphatidase.
फॉस्फोलिपिडला जर ब्रेक करायचं असेल तर फॉस्फॅटिडेज नावाचा एन्झाईम आवश्यक आहे. हे बघा, फॉस्फॅटिडिल कोलिन इथं प्रेझेंट आहे. फॉस्फॅटिडिल कोलिन, फॉस्फॅटिडिल इनिसिटॉल पीसी, फॉस्फॅटिडिल सेफॅलिन हे जे आहेत, फॉस्फॅटिडिल पीसी, पीआय, पीएस हे सर्व फॉस्फॅटिडिल किंवा फॉस्फोलिपिडचे एक्झाम्पल आहेत. एक्झाम्पल लक्षात असू द्या. फॉस्फॅटिडिल ग्लिसरॉल, this has glycerol in its phosphorylated component. PC, phosphatidyl cardiolipin. ग्लायकोलिपिड, ग्लायकोलिपिड म्हणजे काय, तर ग्लायकोलिपिड त्यामध्ये इन व्हिच स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रेझेंट, यामध्ये खूप कमी अमाउंट मध्ये शुगर प्रेझेंट आहे. खूप कमी अमाउंट मध्ये जी शुगर प्रेझेंट आहे ती असणार आहे ग्लुकोज. ग्लुकोज कमी अमाउंट मध्ये आहे, त्याच्यामुळे आपण सुरुवातीला लावलेलं आहे ग्लायकोलिपिड्स. हे बघू आपण कशा प्रकारे आहे ग्लायकोलिपिड्स वगैरे. आजच्या लेक्चर मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? नो सर. काही डाऊट असतील पॉली अनसॅच्युरेटेड मध्ये किंवा ट्राय असाइल ग्लिसरॉल मध्ये किंवा काल एकंदरीत बघितलेल्या लिपिड मध्ये तर विचारू शकता. पॉइंट वाटताना आपल्याला किचकट वाटतं, पण बिलकुल ते किचकट नाहीये, कॉम्प्लेक्स नाहीये, सिंपल आहे एकदम. फक्त आपल्याला कन्सेप्ट, बेसिक ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर करा, आणि एकदा काय कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या तर आपल्याला ते व्यवस्थित समजेल. हळूहळू कन्सेप्ट क्लिअर करा. त्यात लेक्चर आहे ना तुमचं? नाहीये सर आत्ता. आता लेक्चर नाहीये का? ओके, चालेल, ठीक आहे. ज्यांचं राहिलेलं आहे रजिस्ट्रेशन स्वयंवरती त्यांनी आज रजिस्ट्रेशन करून घ्या आणि व्यवस्थित अभ्यास करा. जर डाऊट असतील तर तसं सांगा, मेसेज वगैरे केला तरी चालेल. डाऊट्स लगेचच्या लगे क्लिअर करत चला. थँक्यू व्हेरी मच. हॅव अ गुड डे. सर प्रज्ञा. हा सर, ते स्वयंची लिस्ट आहे ना, हा, त्याचा नेम मी तुम्हाला नेमिंग लिस्ट सेंड केलेली, मग त्याच्या पुढे कोर्स नेम सेंड करायचंय ना. हा, फक्त कोर्स नेम सेंड कर मला, मी बाकीचं करून घेईल. कारण मला कोण. त्याच्या ज्यांनी हॅलो, हा बोल. ज्यांनी मोर दॅन वन कोर्सेस जॉईन केले त्यांचे सगळे कोर्सचे नेम लिहायचे की फक्त एका कोर्सचं नेम लिहायचंय? एकाच कोर्सचं नाव लिहू, म्हणजे एकाच कोर्सचं नाव लिहिलं तरी चालेल. ऑर मध्ये दुसऱ्या कोर्सचं नाव लिही, मी इकडे करेक्शन करून घेईल. जे शॉर्ट मध्ये लिहायचं ओके, चालेल. ऑटोक्लेव्ह असं एवढं जर लिहिलं तर मला कळून जाईल. ओके सर, थोडे स्टुडंट्स अजून पाठवत आहेत, मी दुपारपर्यंत लिस्ट सेंड करते. ओके ओके ओके, चालेल. थँक्यू व्हेरी मच. गुड डे.